Said that when we are born, our energy is like a light, burning bright, a light that has the power to kindle other lights. Think of this light as energy, or even electricity. We are electrical beings. How we burn or spend that energy defines our life's body of work, our legacy. The question is, how do we fan the flame, generate more energy, and most importantly, sustain it? Everywhere we look, energy is in demand. But what are we fueling ourselves with? Things like artificial energy drinks that do nothing but perhaps steal life and energy from our future? While it burns, think of that energy as a bank account. You are the account manager. You make deposits or withdrawals. This explains why Nikola Tesla said 100 years ago, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. What once was viewed as magic or science fiction is now a profound part of our everyday lives. Historically, this has been unexplainable to the masses. Until now, we are now learning that everything is energy and frequency, from grass to goats to allergens, even musical notes. And we are starting to assign this energy and frequency in very profound ways. Take, for example, some of the latest frequencies that validate their invisible custom commands, like unlocking your car in a parking lot of thousands of cars, or the great power of the invisible Wi-Fi. How about listening to the radio? It's not until you hit the frequency of your favorite station that you enjoy your favorite music. What if we could tune our channels in an effort to be the favorite version of ourselves? Isn't it amazing how you can call or text one single human being in a city of 25 million people and only they receive that specific frequency signal? How many of us have questioned how that one garage door opens amidst dozens of garage doors when signaled? And this is only the beginning of an exciting new era of frequency matchmaking. What if, like the garage door, your body had not only specific frequencies of energy, but possesses their own unique signals? These energetic frequencies are timeless and have been around forever. And while we cannot see them, energy doesn't lie. And now, Healy's well-being innovation is commonly used and recognized worldwide. As the leaders in this technology, Healy World delivers simple, user-friendly, individualized frequencies for your life to 45 countries and growing. Deposits can be general or very specific. General comes through important lifestyle choices such as diet, exercise, relationships, spirituality, and more. Specific is understanding that there is a unique frequency for everything, even the human body. The body is a self-healing mechanism. What it needs are the proper raw materials such as energy, nutrients, and activity. Maybe this explains why experts are acknowledging that everything is energy, and energy is everything. The world has opened their eyes to the notion that cell phones are here to stay, which allows the Healy habit to become more in demand. Many are acknowledging that you cannot have one without the other. After all, how many of us have left the lights on in the car and drained that battery? Remember, your energy introduces yourself before you ever open your mouth. What was it about you when you had those greatest moments in your life? Falling in love, saying, "I do," winning the game, or moving the boardroom, holding that newborn, or simply touching the life of another, and you never felt more alive. That was your energy. Now, everywhere we look, people are wondering where it went. Many would say energetically that they're overdrawn, overspent, riddled with uncertainty, survivors. Come back to you. Bring back that priceless energy on demand. Let the power of Healy pair to the powers of your body. And then, consider that it's not just how we receive this priceless energy, but rather how we spend it. The world will never change in one broad stroke, but rather millions of small strokes from the indiscriminate hands of people like you and me. At a time when hope is priceless, you never know when your energy and your love
and your compassion will be that lifeline to someone without. Make your health and energy a habit with Healy. We cannot create and sustain our dreams stepping over our health to get there. Could it be that energy is the top of the technology chain? Furthermore, are we witnessing the merging of high-tech and high-touch into one intuitive, individualized experience? We are all one collective energy. We are connected. So burn bright. Make a difference. Spend it wisely because you never know. నమస్తే అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. మరొక సెషన్కి స్వాగతం. సో ఈ సెషన్ మొదలెట్టే ముందు లాస్ట్ వీక్ రీక్యాప్ ఒక్కసారి చూసేద్దాం. లాస్ట్ వీక్ బయో ఎనర్జెటిక్ హార్మనీ 1 పేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నామండి. సో అందులో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో ఇమ్యూనిటీ ఎప్పుడు పడిపోతుంది అనే విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాం. సో ఎనీ చేంజ్ ఆఫ్ ప్లేస్, కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు, వాతావరణం మారిపోయినప్పుడు, టైంకి పడుకోనప్పుడు, సో స్లీప్ ప్రతిరోజు ఒక టైంకి లేనప్పుడు, ఫుడ్ టైంకి రోజు తీసుకున్నప్పుడు, ఇలాంటప్పుడు ఇమ్యూనిటీ మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటప్పుడే మనకి ఈఎస్ఆర్ అండ్ సిఆర్పి లెవెల్స్, ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము, ఈ లెవెల్స్ అన్ని మారిపోయినందువల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది. సో ఇమ్యూనిటీ బాగా తగ్గిపోయినందువల్ల వచ్చే హెల్త్ రీజన్స్ కొన్ని: కీళ్లవాతం, అలర్జీస్, అమీబియాసిస్, ఐబిఎస్, ఇండైజెషన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు వస్తాయి. సో ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెగ్యులర్ గా వాడుకోవచ్చు. ఎస్పెషలీ కరోనా తర్వాత మళ్ళీ ఇమ్యూనిటీ బ్యాక్ తెచ్చుకోవడానికి రెగ్యులర్ గా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్, ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బయో ఎనర్జెటిక్ హార్మనీ 1 లో ఉన్నది వాడుకుంటూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ చిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో మ్యూకస్ గ్లాండ్ ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మెయిన్ గా చిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ వాడతాం, అంటే రెగ్యులర్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ప్లస్ పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ చిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ వాడుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాం అండి. తర్వాత అలర్జీస్ కి మెయిన్ కారణం లంగ్స్ అండి. సో లంగ్స్ లో డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు, డస్ట్ ఎలర్జీ అని, ఫుడ్ కానీ వేరే ఏ రకమైన ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు, స్కిన్ ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఈ అలర్జీ ప్రోగ్రామ్ వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఐస్ ప్రోగ్రామ్. పూర్వకాలంలో జస్ట్ ఐస్ చూసి డయాగ్నైజ్ చేసేవారు అని డాక్టర్ గారు చెప్పారు. సో అలాంటి టెక్నాలజీ మనకి పూర్వం ఉండేదండి, ఇప్పుడు కుదరట్లేదు. మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల ఒకవేళ పిల్లల్లో బిలో 19 పిల్లల్లో ఎవరికైనా కళ్ళజోడు వచ్చేసి ఉంటే, బిలో 19 వాళ్ళు ఉండి ఉంటే, మన ఈ ఐస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా దే కెన్ గెట్ బ్యాక్ దేర్ ఐసైట్. సో అక్కడ మనకి కన్ఫర్మేషన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మిగతా వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా, రెటినల్ డిటాచ్మెంట్స్ ఉన్నా, గ్లోకోమా లాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేదా రెగ్యులర్ గా మీరు ప్రతిరోజు స్క్రీన్ టైం విపరీతం, మీకు అంటే మీరు చేసేదే సాఫ్ట్వేర్ లాంటి జాబ్, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ స్క్రీన్ టైం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అట్లీస్ట్ వారంలో 1-2 సార్లు ఈ ఐ ప్రోగ్రామ్ వాడుకోమని మనకి సజెషన్స్ ఇచ్చారండి డాక్టర్ గారు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ 1 హార్మోన్ బ్యాలెన్స్. సో ఇప్పుడు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ తో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రకంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దీనికి కూడా మెయిన్ రీజన్ లేట్ స్లీప్. సో ప్రతిరోజు చాలా లేట్ గా పడుకునే పిల్లల్లో, ఎదుగుతున్న పిల్లల్లో ఈ హైట్ లో కానీ వెయిట్ లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి హార్మోన్ బ్యాలెన్స్, ఎస్పెషలీ లేడీస్ మెనోపాస్ టైంలో కానీ, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్, ప్రీ అండ్ పోస్ట్ మెనోపాస్ కానీ, లేదా యంగ్ గర్ల్స్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇదే ఈక్వల్ గా జెంట్స్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం కూడా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వచ్చే కారణాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పారు. సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మనం లాస్ట్ టైం చూసిన దాంట్లో ఇంటెస్టైన్ ప్రోగ్రామ్, తిన్న ఆహారం సరిగ్గా డీకంపోజ్, బాడీలో సరిగ్గా మెటబాలిజం లోకి వెళ్ళకపోతే సో ఇంటెస్టైన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రావచ్చు. అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గా మనం రెగ్యులర్ గా లైఫ్ లో చూసేది ఈ బొడ్డు జారిపోవడం, సోలార్ ప్లెక్సస్ అంటామండి. ఆ పాయింట్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు, హెర్నియా ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇర్రెగ్యులర్ స్టూల్స్, కాన్స్టిపేషన్,
ఇలా గట్ పవర్ తగ్గిపోయినప్పుడు, ఇలాంటప్పుడు ఈ ఇంటెస్టైన్ ప్రోగ్రామ్ వాడుకోవచ్చు. దీంతో పాటు బ్యాక్టీరియా కలిపి వాడుకుంటే ఆ బ్యాక్టీరియా ప్రోగ్రామ్, సో గట్ పవర్ అనేది బాగా పెరుగుతుందని తెలుసుకున్నామండి. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మిగతా ఇంకొక 6 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం. సో లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్. ఎస్, ఇదండి బయో ఎనర్జెటిక్ హార్మనీలో ఇంటెస్టైన్ వరకు ఫినిష్ చేసుకున్నాం. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ డాక్టర్ గారిని ఆహ్వానించుకుంటూ నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళే లోపు, డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు వన్ మోర్ సెషన్. మా అందరికీ ప్రతి వారం మాకు ఇది ఒక ఫుడ్ అండి. బేసిక్ గా మెడిసిన్ ఇది తీసుకోవడం కంటే తెలుసుకుని మానసికంగా మేము స్ట్రాంగ్ అయ్యి వాడుకోవడం అనేది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. సో ప్లీజ్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మానస గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మళ్ళీ హ్యాపీగా ఉందండి మిమ్మల్ని అందరినీ థర్స్డే రోజు నేను కలవడం. అయితే లాస్ట్ థర్స్డే ఏదైతే మనం వర్కౌట్ చేసామో దాని ముందుకు వెళ్తున్నాం. అయితే ఈ ట్రైనింగ్ చెప్తుంటే నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే, నిజంగా చెప్పాలంటే నేను సొంతంగా మోటివేట్ అవుతున్నాను. మీరు ఎంత మోటివేట్ అవుతారో నాకు తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నా నాలెడ్జ్ని నేను మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసుకుంటున్నాను అనే ఒక మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది. రెండో ఫీలింగ్ ఏమొచ్చిందంటే, మన పూర్వీకులు చెప్పేవాళ్ళండి, మనం ఏది మాట్లాడితే అది పెరుగుతుందని చెప్పి. అంటే మంచి మాట్లాడితే మంచి పెరుగుతుంది, మంచి వాళ్ళతో తిరిగితే మంచి వస్తుంది, చెడు వాళ్ళతో తిరుగుతుంటే చెడు వస్తుంది. అవునే కదండి. అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా చెప్తారు కదండి, స్మోకింగ్ చేయాలంటే ఏం అలవాటు చేసుకోవాల్సిన లేదు, ఎవరైతే రెగ్యులర్ స్మోక్ చేస్తుందో ఆయనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ స్మోకింగ్ వస్తుందని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా చూస్తే ఈరోజు రియల్గా చెప్పాలంటే ఈ సత్సంగం, ఈ హీలీ అనే ఈ ప్లాట్ఫామ్ దొరకడము, మనం ఈ సత్సంగంలో మనందరం కలవడం అనేది రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ అండి. ఎందుకంటే ఈ సత్సంగంలో మనం అందరం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ రెగ్యులర్ గా మనము మాట్లాడడం, వినడం, తెలుసుకోవడం వల్ల రియల్లీ చెప్పాలంటే మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావనేది 100% కన్ఫర్మ్. మోస్ట్లీ మీరు చూస్తే డాక్టర్లకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి. కారణం ఏంటంటే హెల్త్ కాన్షియస్ అంటారండి. హెల్త్ కాన్షియస్ అనేది న్యాచురల్గా చెప్పాలంటే మనం ఫుడ్ టైమింగ్ మెయింటైన్ చేయడం కానివ్వండి, స్లీప్ ప్యాటర్న్ మెయింటైన్ చేయడం, అదే కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఉందండి, అదే మన ఆలోచన విధానం. ఎవరైనా జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ జబ్బు నాకు తగ్గదు అని డిసైడ్ అయిపోయారు అనుకోండి, నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకు ఆ జబ్బు కూడా తొందరగా తగ్గదండి. అవునా కదండి. నాకు తగ్గిపోతుంది, నయం అవుతుంది అనే ఫీలింగ్ తోని స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ తో ఒకవేళ వర్క్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా వాళ్లకు మంచి ఉపశమనం జరుగుతుంది. సో నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఏంటంటే, ఈరోజు ఈ సెషన్ లో మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తున్నాము. డెఫినెట్ గా మనందరం హెల్త్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి మంచి హెల్త్ మనందరికి వస్తుంది. సో అలా రావాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఈ సెషన్ ని మొదలు పెడుతున్నా అండి. సో సెషన్ లోకి ఎంటర్ అవుదామండి. సో నెక్స్ట్ మెయిన్ ఈ వారం మనం తెలుసుకోబోయే మొదటి ప్రోగ్రామ్ అండి, నర్వ్స్, బయో ఎనర్జెటిక్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్. సో నర్వస్ సిస్టమ్ కి సంబంధించి అంటారు, ఇందులో సింపథెటిక్ అండ్ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. దీని గురించి కొంచెం విపులంగా దానికి దీనికి మన మెంటల్ స్ట్రెస్ కి కంపారిజన్ చెప్తూ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఈ సింపథెటికల్ అండ్ నాన్ సింథటికల్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ కార్నివల్ నర్వ్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని మన బాడీలో నరాలకు సంబంధించింది, అంటే మనము పూర్వం ఒకటి చెప్పేవాళ్ళండి మన వాళ్ళు, నరాల బలం తగ్గిందండి అని. అవునా కదండి. ఇది కామన్ గా వింటుంటామండి. అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళని మీరు ఎవరైనా కనుక్కుంటే వాళ్ళ నడుకలో కానివ్వండి, వాళ్ళ మజిల్స్ స్ట్రెంత్ తగ్గి వాళ్ళు వీక్ ఫీల్ అవుతుంటే వాళ్ళు అంటుంటారు ఏంటంటే నరాల వీక్నెస్ ఉందండి, ఏమైనా మంచి బలానికి మంది ఇవ్వండి. అవునా కదండి. సో ఈ నర్వ్ సిస్టమ్ అనేది మన బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండి. ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, మన బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే కమాండ్స్ ని అది మనకు బాడీ నుంచి, బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే కమాండ్స్ మన బాడీకి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం మన బ్రెయిన్ ని బేస్ చేసుకొని, మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న పీనల్ గ్లాండ్ అంటారండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాస్టర్ గ్లాండ్ అండి.
మన బాడీలో ప్రతి యాక్షన్ ని అది కంట్రోల్ చేస్తుందండి. ఈరోజు మన బాడీ యొక్క యాక్షన్ నుంచి ఒకసారి చూస్తే 2 రకాల యాక్షన్స్ మన బాడీలో ఉంటాయండి. ఒకటి వాలంటరీ అని, రెండోది ఇన్వాలంటరీ అని. వాలంటరీ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చెయ్యి నేను లిఫ్ట్ చేయమని కమాండ్ నేను ఇచ్చానండి. ఇప్పుడు నా చెయ్యి లిఫ్ట్ అయి ఉందండి. ఈ లిఫ్ట్ అయి ఉన్న చెయ్యి ఇలా ఎందుకు లిఫ్ట్ అయి ఉంది అంటే, బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చిన కమాండ్ ని ఈ చెయ్యి తీసుకొని దాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ కమాండ్ ని మన బ్రెయిన్ నుంచి మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని ఉంచుతుంది అనమాట. ఇలా అదే ఒకవేళ బ్రెయిన్ నుంచి కమాండ్ వచ్చిందండి, చెయ్యి మనం లేపలేకపోయాం అనుకోండి, ఏమైందండి? కమాండ్ మిస్ అయిందండి. ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మొత్తము మెయింటైన్ చేసేదంటే మన బాడీకి సంబంధించిన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు నేను చేయలేకపోవడం లేపింది వాలంటరీ అయితే, ఇంకో సిస్టమ్ ఉందండి మన బాడీలో, ఇన్వాలంటరీ సిస్టమ్. ఇన్వాలంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, నేను కన్నురెప్ప కొట్టాలండి. ఎన్నిసార్లు కన్నురెప్ప కొట్టాలనేది మనం లెక్క పెట్టి కొడతామా అండి? లేదండి. ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీకి అవసరమైనప్పుడు మన బాడీ సెన్స్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా ఐ అనేది లీడ్స్, హైలైట్స్ అవి ఏం చేస్తాయంటే తనే కన్నురెప్పలు కొట్టుకుంటాయి. మీరు డస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే కొద్దిగా మీకు డస్టీ ఏరియాకి వెళ్ళగానే కళ్ళు మనమే మూసుకుంటామండి. ఆ మూసుకోమని ఎలా వచ్చింది కమాండ్ అంటే, ఎప్పుడైతే ఆ డస్టీ ఏరియాకి వెళ్ళామో మనం ఆ డస్ట్ స్మెల్ చూసాము, ఆ డస్ట్ ని ఫీల్ అయ్యాము, ఇమీడియట్ కళ్ళు మూసుకుంటాము. ఇది ఇన్వాలంటరీగా కళ్ళు కొట్టుకుంటుంటే వాలంటరీగా మనం కన్ను మూయడం అండి. సో ఇలా మన బాడీ లోపల ఇన్వాలంటరీ అండ్ వాలంటరీ మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇన్వాలంటరీ మూవ్మెంట్ లో మనం హార్ట్ కొట్టుకోవడం, కిడ్నీలు మన యూరిన్ ని ఫిల్టర్ చేయడము, స్టమక్ ఇంటర్నల్ గా ఫుడ్ ని డైజెషన్ చేయడము, ఫుడ్ వెళ్ళగాని ఎవరు చెప్పబడలేదండి, దానిపై అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. అలా దేనికి మన బాడీలో మనకు సంబంధం లేకుండా, మన కమాండ్స్ సంబంధం లేకుండా పనిచేసే వ్యవస్థని ఇన్వాలంటరీ అంటే, సంబంధంతో పనిచేసేదాన్ని వాలంటరీ అంటే. ఈ రెండింటిని రెగ్యులరైజ్ చేసేదోరంటే నర్వ్ సిస్టమ్ అండి. దాన్నే సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ అనేది మన బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే కమాండ్స్ అనమాట. మీకు మన రక్త ప్రసారం ఎట్లయితే మన బాడీలో జరుగుతుందో ఆర్టరీస్ లో, వెయిన్స్ లో, దానికి ప్యారలల్ గా ఈ నర్వ్ సిస్టమ్ అనేది మన బాడీలో కూడా మొత్తం కంప్లీట్ బాడీకి ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది. మన బాడీ యొక్క మొత్తం కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కానీ, సెన్సారీ సిస్టమ్ కానివ్వండి, ఇవన్నిటిని కమాండ్ చేసేదంటే నర్వ్ సిస్టమ్. ఈ నర్వ్ సిస్టమ్ మనం జనరల్ గా ఎవరికి వాడుతుంటాము అంటే నరాల వీక్నెస్ అంటారండి. అంటే నరాల వీక్నెస్ అంటే ఎక్కువసేపు కూర్చొని లేవలేకపోవడం, అంటే కాళ్ళ బలం లేకపోవడం. అట్లనే డయాబెటిక్ వాళ్ళకి ఈ అరికాళ్ళలో, పాదాల్లో మంటలు రావడం, అరిచేతులు, అరికాళ్ళ మంటలు రావడం. అట్లనే పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళండి, పారాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఒక్క ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ గురించి, అంటే ఒక 20-30 సెకండ్ నుంచి బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోవడం వల్ల క్లాట్ జరిగి పక్షవాతం అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ చేతి కాళ్ళకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుందండి. అంటే న్యూరో సర్క్యులేషన్ అంటాం, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కదండి, న్యూరో సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుంది. అలా ఆగిపోవడం వల్ల ఆ గ్రిప్ కోల్పోతారన్నమాట. ఇందాక చెప్పిన ఏదైతే వాలంటరీ సిస్టమ్ ఉందో, ఇన్వాలంటరీ వాలంటరీ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా ఈ నరాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ చూసుకుంటే, నరాల వీక్నెస్ కి మనం న్యూరోబియాన్, అంటే నరాలకు సంబంధించిన B12, న్యూరోబియాన్ ఇలాంటి మందులు బలానికి వాడుతుంటారు. వాటి వల్ల చాలా రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మన బాడీలో ఉన్న సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టాన్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, అదే నర్వ్ సిస్టమ్. ఈ నర్వ్ సిస్టమ్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పక్షవాతం వాళ్ళు లేదా డయాబెటిక్ వాళ్ళే కాకుండా, స్పాండిలైటిస్, నెక్ కి సంబంధించిన ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు, అట్లనే లో బ్యాక్, డిస్క్ సంబంధించిన ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు, అట్లనే ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ అంటారు, అట్లనే జాయింట్లలో పెయిన్స్ అంటాము, అలాంటి వాళ్ళకు, గ్రిప్ తగ్గిన వాళ్ళకి, అట్లనే మెకానికల్ గా ఎవరైతే ఈ మెషిన్స్ తో పనిచేస్తుంటారు, అంటే ఫిజికల్ గా అండ్ మిషనరీ రెండు కలిపి కొన్ని రకాల ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారండి. వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందంటే లేత్ మిషన్ లాంటి వర్క్స్ చేసే వాళ్ళకి ఈ పట్టు కోల్పోవడం, నరాల యొక్క వీక్నెస్ రావడం అనేది జరుగుతుందండి. అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి, నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మనం వాడుకోవడం వల్ల ఈ ఇన్వాలంటరీ, వాలంటరీ నర్వ్ సిస్టమ్ ని మనము రెగ్యులరైజ్ చేసుకొని మన బాడీ యొక్క నర్వ్ సిస్టాన్ని స్ట్రెంగ్ చేస్తాం.
ఈ నర్వ్ సిస్టమ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ మన బాడీ యొక్క ఈ వాలెంటరీ ఇన్వాలెంటరీ సిస్టమే కాకుండా మన బాడీకి సంబంధించిన స్పర్శ కోల్పోవడం అంటారు కదండి, సెన్సిటివిటీ కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి. అట్లనే స్కిన్ సంబంధించిన ఏమైనా సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ నర్వ్స్ ప్రోగ్రామ్ ని వాడుకోవచ్చు. సో ఇది అబౌట్ నర్వ్ సిస్టమ్ అండి. థ్యాంక్ యూ మానస గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. సో నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఇన్ని రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి ఇవి అన్నిటి. అవునండి. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఫ్లెక్సిబిలిటీ, బయో ఎనర్జెటిక్ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్. అంటే జాయింట్స్ ఫ్రీ చేయాలి, స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ చేయగలిగే ప్రోగ్రామ్ అంటారండి ఇది. అవునండి. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ జాయింట్స్ అనేది ఏంటంటే మోబిలిటీ అనేది, అంటే మన బాడీలో ప్రతి జాయింట్ మన బాడీ యొక్క మూవ్మెంట్ కి యూజ్ చేసుకుంటామండి. నెక్ లో ఉన్నది, అట్లనే షోల్డర్ లో ఉన్నది, ఎల్బోలో ఉన్నది, అట్లనే రిస్ట్ లో ఉన్నది, అట్లనే నీలో ఉంది, హిప్ జాయింట్ లో ఉంది, యాంకిల్ లో ఉందండి. ఇవి మేజర్ జాయింట్స్ అండి. ఈ జాయింట్స్ ని మనము రెగ్యులర్ గా వాడుతుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటంటే వేర్ అండ్ టేర్ అండి. వేర్ అండ్ టేర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు నా ఎల్బోని నేను ఒక 10 టైమ్స్ ఇలా అన్నానండి. 10 టైమ్స్ అని ఇలా అన్నప్పుడు నాకు పెయిన్ రాలేదండి. అట్లే 100 టైమ్స్ అంటే ఏమవుతుందండి, పెయిన్ వస్తుందండి. అంటే పెయిన్ ఎందుకు వచ్చిందంటారు అంటే నేను నా లిమిట్ దాటి నేను వాడేశాను. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ లిమిట్ చాలా ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి మీరు ఆపాలి, కాబట్టి ఆపడానికి ఇండికేషన్ గా ఇక్కడ నర్వ్ సంబంధించిన సర్క్యులేటరీ సిస్టాన్ని బ్లాక్ చేస్తుందండి. అలా బ్లాక్ చేయడం వల్ల పెయిన్ వస్తుంది అన్నమాట. పెయిన్ వచ్చినా కూడా మీరు పని చేస్తున్నామండి. అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా అండి, నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చి స్వెల్లింగ్ అండి. దాన్ని ఇంప్లిమేషన్ అంటారు. ఆ ఇంప్లిమేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మూవ్మెంట్ చేసాం అనుకోండి, స్టక్ అయిపోతుంది. ఇలా స్టక్ అయిపోతుందండి, ఇంకా మూవ్మెంట్ కాదండి. అంటే ఇలా స్టక్ అవడానికి కారణం ఏంటి అంటే పెయిన్ వచ్చినా మీరు వినలేదు, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోయి పెయిన్ వచ్చినా మీరు వినలేదు, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగినందుకు ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినా కూడా మీరు వినలేదు, పని చేస్తూ వెళ్ళారు. నెక్స్ట్ జరిగేది ఏంటో తెలుసా అండి, బ్రెయినే చెప్తుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్ ని ఆపేయమని. చూడండి మన దేవుడు మనకు అంటే బ్రెయిన్ సంబంధించిన కమాండింగ్ సిస్టమ్ అనేది మన బాడీని కాపాడుకోవడానికి ఎంత ప్రొటెక్టివ్ గా దేవుడు మనకు తయారు చేశాడు, గాడ్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా అండి, ఆ జాయింట్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీజ్ అవుతాయి, అంటే మూవ్మెంట్స్ ఆపేస్తాయి. ఆ తర్వాత కూడా నడిచారనుకోండి, అప్పుడు జరిగేది ఏంటో తెలుసా అండి, ఆ జాయింట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. అదే ఈ జాయింట్ మధ్య ఉండే క్యాటలేజ్ అనేది డ్రై అయిపోవడం. అలా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోను దగ్గరికి అయ్యి అటాచ్ అవుతాయి, తగులుతాయి. ఆ తగిలినప్పుడు విపరీతమైన పెయిన్, అంటే భరించరాని పెయిన్ తెలుపుతారు. అప్పుడు ఇంకా తప్పక నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది జనరల్ గా మనము చూసే హెల్త్ ఇష్యూ అండి. ఇది ఎవరికైనా కామన్ అండి. కొంతమంది 50లో రావచ్చు, ఇప్పుడైతే నేను 40లోనే చూస్తున్నానండి నీ పెయిన్స్, ఆర్థరైటిస్. నెక్స్ట్ 50s, 60s, 70s, 80s, ఇంకా 80s తర్వాత నీ పెయిన్స్, హారబుల్ నీ పెయిన్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఇంకా వాళ్ళ పని ఏంటంటే బెడ్ లో ఉండిపోవడం అండి. హారబుల్ నీ పెయిన్స్ తట్టుకోలేక బెడ్ లోనే ఉండి మిగతా హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని బాగుండి నడవలేక బాధపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి. అలాంటి వాళ్ళు మా దగ్గరికి చాలా కనెక్షన్ లో వస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండవండి, ఆ నీ పెయిన్ తట్టుకోలేక బెడ్ లో అలా ఫైనల్ గా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ జరగక లైఫ్ అట్లానే ఎండ్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది. అయితే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఎవరైతే మోస్ట్ బాడీ యొక్క జాయింట్స్ ని వాడుతున్నారో వాళ్ళు ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ ని రెగ్యులర్ గా వాడాలి. ఎందుకు వాడాలంటే మీరు రెగ్యులర్ గా జాయింట్ పైన లోడ్ వేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు రెగ్యులర్ గా మెయింటెనెన్స్ చేయాలిగా. అలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత జాయింట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, జాయింట్ అరిగిపోతుంది, జాయింట్ ని మళ్ళీ మీరు రిపేర్ చేయాల్సి. అవన్నీ వెళ్లకుండా ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ మీరు వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా మీరు సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్నారండి, రోజు మీరు స్ట్రైట్ గా కూర్చొని పని చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టిఫ్ నెక్, అవునా కదండి. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందండి, లో బ్యాక్ పెయిన్. ఈ రెండు కామన్ అండి. ఎవరైనా మీరు కూర్చున్న వాళ్ళు మీరు ఎవరిని అడగండి, లాంగ్ టర్మ్ ఈ పోస్చర్ మెయింటెనెన్స్ వల్ల వచ్చే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ నెక్ పెయిన్ అండ్ లో బ్యాక్ పెయిన్. ఇది కామన్ అండి. దానికి ఎక్సలెంట్ మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. మీ బాడీలో ఎక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీరు కోల్పోయినా ఎస్ యూ క్యాన్ అడ్రస్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనకు జరిగే ఇంకో బెనిఫిట్ కూడా ఉందండి, కంప్లీట్ అన్ని జాయింట్స్ ని చూసుకుంటుందండి. మీకు ఒక జాయింట్ ప్రోగ్రామ్కే కాదండి,
మీరు ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టుకుంటే మీ బాడీలో ఎక్కడైతే జాయింట్స్ లలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలనుకుంటుందో మీ బాడీ, అక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కరెక్షన్ చేస్తుంది. రెగ్యులర్ గా కూర్చునే వాళ్ళు, రెగ్యులర్ గా నిల్చునే వాళ్ళు, రెగ్యులర్ గా వాక్ చేస్తూ పనిచేసే వాళ్ళు, మోస్ట్లీ మేము చూసేది ఏంటంటే ఈ సర్క్యులేషన్ అనేది డ్యామేజ్ అవడం వల్ల జాయింట్స్ లలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోల్పోవడం కామన్ గా మేము చూస్తాం. అలాంటి వాళ్లకు ఇది వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి, మొబైలైజేషన్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్. ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ బయాలజిక్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ జాయింట్స్ లో ఉన్న ఏదైతే గ్రీజ్ అంటారో లేకపోతే మూవ్మెంట్ అంటారో అది బాగా ఎన్హాన్స్ అయ్యి వాళ్ళు హెల్దీగా తయారవుతారండి. మోస్ట్లీ నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అండి. ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే అరౌండ్ 60 తర్వాత మోస్ట్లీ ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోల్పోవడం అని మేము చూస్తుంటాం. అట్లనే స్పోర్ట్స్ లో ఉన్నవాళ్ళండి, స్పోర్ట్స్ లో రన్నింగ్ రేస్ కానివ్వండి, లేదా అంటే ఎనీ స్పోర్ట్స్ అండి, ప్రతి స్పోర్ట్స్ లో కూడా జాయింట్స్ యొక్క సపోర్ట్ అనేది అవసరం అండి. వితౌట్ జాయింట్ సపోర్ట్ వీ కెన్ నాట్ గో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ అండి. ఇంకోటి మీకు చెప్తానండి, ఎప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడకుండా టక్మని వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడి లెగమెంట్ ఎయిర్ అయిన వాళ్ళు, ఇది కామన్ గా నేను చెప్తున్నానండి. చాలా మంది మేము చూస్తుంటాం. ఎందుకు లెగమెంట్ ఎయిర్ అయిందండి అంటే అనుకోకుండా మేము అందరం కలిసి టూర్కి వెళ్ళామండి, అక్కడ క్రికెట్ ఆడాము. సో నేను బౌలింగ్ చేస్తున్నాను, సడన్ గా జంప్ చేశాను, నీ గ్రిప్ కోల్పోయింది, ఎంఆర్ఐ తీస్తే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎంఆర్ఐ తీస్తే ఏసీఎల్ టేర్ అని చెప్పారు. ఇలా ఏసీఎల్ టేర్ ఇవన్నీ కావడానికి కారణం ఏంటంటే ఒరిజినల్ గా ఈ నీ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ ముందే కోల్పోయి ఉందండి. దాని మీద లోడ్ వేయడం వల్ల నరువు దాని మీద లోడ్ పడి నరువు తెగిపోయింది. సో అలాంటివి చాలా మంది కామన్ గా మనం చూస్తుంటాం. ఈ టెన్నిస్ ఎల్బో కానివ్వండి, ఈ ఏసీఎల్ టేర్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి జరగడానికి కారణం ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకపోవడం. సో స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నా లేకపోతే స్పోర్ట్స్ రెగ్యులర్ గా ఆడేవాళ్ళు మీరు ఎవరైనా ఉంటే డెఫినెట్ గా మీరు ఎవ్రీ డే వితౌట్ ఎనీ హెల్త్ కండిషన్ లో ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ మీరు కంపల్సరీ వాడాలండి. వాడుకుంటూ మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడండి, మీరు టెన్నిస్ టేబుల్ ఆడండి, మీరు ఏ స్పోర్ట్ అన్నా ఆడుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే పెద్ద పెద్ద స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ మీకు తెలుసు, ఈ నీ దగ్గర ఏసీఎల్ టేర్ అయిపోయింది, నీ దగ్గర సర్జరీ చేశారు, ఇంకా వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ లో వచ్చి అవుట్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన ఇండియన్ టాప్ ప్లేయర్ సచిన్ తెందుల్కర్ గారు, మీ అందరు తెలుసు. పాపము ఆ ఏసీఎల్ టేర్ అయిపోవడం వల్ల వారు ఇప్పుడు నీ సర్జరీ అయిపోయింది, సో నౌ ఈ కెనాట్ అంటే స్పోర్ట్స్ కి అంత ఎలిజిబుల్ కాదండి, అంత స్ట్రెయిన్ చేయలేరు అనమాట, సర్జరీ అయిపోయింది కాబట్టి, పోస్ట్ సర్జరీ కాదు. సో అట్లనే టెన్నిస్ ఎల్బో అండి, ఇది కూడా కామన్ గా మనం స్పోర్ట్స్ లో చూస్తాం. అట్లనే మామూలుగా ఎక్కువ ఈ లోడ్స్ పైన పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా జాయింట్స్ పైన లోడ్ పడుతుందండి, అంటే ఎక్కువ బరువులు మోసే వాళ్ళకి అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు కూడా మేము ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ అనేది రికమెండ్ చేస్తున్నాం. సో స్పోర్ట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఇది డెఫినెట్ గా వాడాలండి. మీ పిల్లల్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ పంపించే ముందు మీరు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ ఆ రోజు వాడిన తర్వాతనే, నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మా పిల్లలకి మార్నింగ్ మేము ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ ఈవినింగ్ వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా అండి, ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. దానికి మనం ఏం చేయలేమండి, మజల్స్ రిలాక్స్ చేయాలి, జాయింట్ ని మొత్తం రిలాక్స్ చేయాలి, అంత టైము బెటరు అలా చేయరండి. డైరెక్ట్ గా క్లాస్ అయిపోతుంది, క్లాస్ కాగానే కొద్దిగా కొన్ని స్కూళ్ళలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ గురించి జాయింట్స్ మూవ్మెంట్ చేసి తీసుకెళ్తారండి. కొన్ని దగ్గర తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ తీసుకెళ్తారు, డ్యామేజ్ అయితే మనమే నష్టపోతామండి. సో అందురించి మీ అందరికి కోరేది ఏంటంటే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ ని అలా మీరు వాడుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ టైం సో చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయండి. ఏదో ఎక్కువ బరువులు మోసే వాళ్ళు వాళ్ళే కాదు, ఏం పని లేకుండా కూర్చుని గంటలు గంటలు వాళ్ళకు కూడా జాయింట్ యూస్ చేయకపోయినా స్టిఫ్ నెక్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్ గా ఫ్లెక్సిబిలిటీ వాడుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు అండి. నెక్స్ట్ గురించి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, బయో ఎనర్జెటిక్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ ఎనర్జీ సప్లై. సో ఎనర్జీ సప్లై, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, దీని రిలేషన్ ఏంటండి ఇందులో? కరెక్ట్ అండి. యాక్చువల్లీ మన బాడీలో కూడా ఎప్పుడైతే మనం హీలీ గురించి మాట్లాడుకుంటామో, హీలీ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అని మాట్లాడతాం. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనగానే నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇంకో స్టెప్ డౌన్ అయితే అక్కడ మనం ప్రతిసారి మాట్లాడతాం బయో ఎనర్జీ అని మాట్లాడతాం, ఇండివిజువల్ మైక్రో కరెంట్ అని మాట్లాడతాం. కరెంటు మన బాడీలో ప్రవహిస్తుంది అంటే, కరెంటు ప్రవహిస్తుందంటే ఆ కరెంటు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు దాని ద్వారా ఎనర్జీ కూడా వెళ్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుందంటే అక్కడ కరెంట్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది ప్యారలల్ గా, అంతే కదండి.
సో ఏ ఫ్లో అయినా కూడా కరెంటేనండి. సో ఇక్కడ ఆ కరెంట్ ని డెఫినేషన్ లో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే బయోఎనర్జిక్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఎనర్జీ సప్లై అన్నారు. అంటే మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుందో ఆ బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని కూడా ఎనర్జీ సెల్స్ కదండి. సో ఆ ఎనర్జీ సెల్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది బ్లడ్ ద్వారా మన బాడీలో ఎనర్జీ అనేది వెళ్తుంది అనేది ఇక్కడ మేజర్ పాయింట్. అంటే అనాటమీ పరంగా చూస్తేనేమో మనము బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చెప్తాము. అదే ఎనర్జీ పరంగా ఎనర్జీ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడితే బ్లడ్ వెళ్తుందంటే ఎనర్జీ వెళ్తున్నట్టే, అంటే శక్తి ప్రవహిస్తున్నట్టే. ఆ శక్తి ప్రసారణ ఎక్కడ లేదో అక్కడ మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనకు ఉపయోగపడుతుందండి. నర్వ్ సిస్టమ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మన బాడీలో సేమ్ ప్యారల్ గా మన బాడీలో వైర్స్ ఉంటాయి, అదే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండి. ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మొత్తం మన బాడీలో మెయింటైన్ చేసేది అంటే హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు. బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ నర్వ్ సిస్టమ్ అయితే హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టాన్ని ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కి హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని చెప్పుకుంటాం. హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో ఒకసారి మీరు చూస్తే ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అని 2 రకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆర్టరీస్ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సప్లై చేసే నరాలండి. వెయిన్స్ అంటే ఏంటంటే బ్యాడ్ బ్లడ్ ని సప్లై చేసే నర్వ్స్. సో వీటిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఒక్కసారి ఎక్కడైనా సర్క్యులేషన్ లో బ్లాకేజ్ వచ్చినా, అట్లనే ఆ ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ లో బ్లడ్ సప్లై అవుతున్నప్పుడు స్కేలింగ్ అంటారు. స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే టాక్సిన్స్ అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల నరువు లోపల బ్లడ్ సప్లై అనేది కొద్దిగా తిన్నుగా జరుగుతుంది. అది కూడా ఒక పెద్ద మేజర్ సబ్జెక్ట్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే హార్ట్ వాళ్ళలో బ్లాకేజ్ అంటాం. ఈ బ్లాకేజ్ జరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ హార్ట్ వాళ్ళలో టాక్సిన్స్ లోడ్ కావడం, అంతే కదండి, నారో అవడం. ఆ నారో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్క్యులేషన్ తగ్గుతుంది. సర్క్యులేషన్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పంపింగ్ రేట్ పైన లోడ్ పడుతుంది. అలా పంపింగ్ రేట్ పైన లోడ్ పడ్డప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది డౌన్ అవుతుంది. ఆ డౌన్ అయినప్పుడే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే జనరల్ గా మనం వినే హార్ట్ అటాక్ అండి, హార్ట్ స్ట్రోక్ అంటాం. అవునా కదా, హార్ట్ అటాక్, హార్ట్ స్ట్రోక్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతుందంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం. ఇంకొక సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. వెయిన్స్ లో అది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సఫర్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ వెరికో వెయిన్స్ అంటారు. అంటే కాళ్ళలో గ్రీన్ గా నరాలు బ్లడ్ క్లాట్ కావడం. ఈ ఎక్కువ వరకు నిల్చునే వాళ్ళకి, అట్లనే ఎక్కువసేపు కూర్చునే వాళ్ళకి 2 రకాలండి. ఇందాక మీరు మానస్ గారు మీరు చెప్పారు, మనం డిస్కస్ చేశాం. ఏంటంటే కూర్చునే వాళ్ళకి నర్వ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది, అట్లనే ఎక్కువ లోడ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా నర్వ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. అవునా కదండి, ఫ్లెక్సిబిలిటీలో. సో అదే విధంగా ఈ సర్క్యులేషన్ లో కూడా అదే ప్రాబ్లం అండి. ఎక్కువ వరకు అంటే ఓవర్లోడ్ గా పనిచేసే వాళ్ళకి కూడా సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అసలు పని చేయకుండా కూర్చునే వాళ్ళు కూడా సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈ సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అంటే వెయిన్స్ లలో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం, వెరికో వెయిన్స్. అట్లనే ఈ నాట్ ఓన్లీ వెరికోస్ అనేది నాట్ ఓన్లీ కాళ్ళలో వెయిన్లలో కాకుండా ఈ కడుపులో కూడా వెయిన్ ఉంటుందండి, స్టమక్ వెయిన్స్ అంటారు. అవి బ్లాక్ అయినప్పుడు ఈ అంబికల హర్నియా అని మీరు ఉండొచ్చండి. అది కూడా వెయిన్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్. అంటే వెయిన్ దీపోవడం అనమాట. అంటే ఎక్కువ దగ్గినప్పుడు కానివ్వండి, లేదా అంటే బరువు మోసినప్పుడు కానివ్వండి, ఈ మన హర్నియా అనేది అంబికల హర్నియా అనేది డెవలప్ అవుతుందండి. అట్లనే స్టమక్ పైన కూడా ఒక హర్నియా డెవలప్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా వెయిన్ దిగిపోవడం అండి. బరువు లేపినప్పుడు కూడా వెయిన్ దిగిపోవడం. అట్లనే ఈ హైడ్రోసిల్ అంటారండి. అంటే టెస్టికల్ లో వెయిన్ డ్రాప్ అయిపోవడం. అలా టెస్టికల్ లో వెయిన్ డ్రాప్ అవడం వల్ల కౌంట్ తగ్గిపోయి పిల్లలు కాక ఇబ్బంది పడే మగ పిల్లలు చాలా మంది ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. నాకు ఒక కేసు వచ్చిందండి. మల్కాజ్గిరి నుంచి రోజు హైటెక్ సిటీకి గత 8 years నుంచి వెళ్తున్నానండి బైక్ పైన. మల్కాజ్గిరి నుంచి రోజు ట్రాఫిక్ లో బైక్ పైన హైటెక్ సిటీకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాడంటే 8 hours 9 hours ఆఫీస్ లో కూర్చుంటాడు. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడంటే ఆఫీస్ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రావెల్ చేసి మల్కాజ్గిరికి వెళ్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏమైనట్టండి, చాలా స్ట్రెయిన్ అయినట్టు. అలా స్ట్రెయిన్ అవడం వల్ల డెవలప్ అయింది ఏంటంటే టెస్టికల్లో వెయిన్ డ్రాప్ అయ్యాడు. అలా వెయిన్ డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గిపోవడం అనేది జరిగింది. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉపయోగపడుతుంది. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఈ ఆర్టరీ వెయిన్స్ సంబంధించింది కాకుండా మైక్రో సర్క్యులేషన్ అని చెప్తామండి. మైక్రో సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ కంటి లోపల ఆప్టికల్ నర్వ్, గ్లూకోమా అంటామండి. గ్లూకోమా అంటే ప్రెషర్ అని చెప్పుకుంటాం. అంటే ఐలో ప్రెషర్ ఉందండి, లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి లేకపోతే ఐ సైట్ పోతుందని చెప్తారు. అంటే
రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ జరుగుతుంది. అది కూడా సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లం అండి, అది మైక్రో సర్క్యులేషన్. అదే కాకుండా రెటినాలో క్యాటరాక్ట్ ఫామ్ అవ్వడం, అది కూడా సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లం అండి. క్యాటరాక్ట్ అంటే ఏంటంటే లెన్స్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వెళ్ళకపోవడం వల్ల అక్కడ టాక్సిన్స్ లోడ్ అయిపోయి లెన్ అనేది రిజిడ్ గా మారిపోతుంది. దాన్ని డీజనరేషన్ ఆఫ్ ది లెన్స్ అని చెప్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కట్ చేసి కొత్త లెన్స్ పెడతారు. అట్లనే కొంతమందికి టైనటైటిస్ అంటారు, చెవులో బుయ్యి అని సౌండ్ వస్తుంటుంది, వాళ్ళు కూడా సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లమే అండి. అట్లనే మెమొరీ లాస్ అండి, అంటే బ్రెయిన్ లో కూడా అట్రోపీ అని చెప్తుంటాం. ఈ ఏజ్ వచ్చిన వాళ్ళ తర్వాత బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గడం వల్ల అట్రోపీ అంటే బ్రెయిన్ ష్రింక్ అవుతుందండి, వాళ్ళకి మెమొరీ లాస్ అవుతుందని చెప్తుంటారు. ఇవన్నీ కూడా సర్క్యులేటరీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండి. హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేషన్, తర్వాత వెయిన్స్, ఆర్టరీలో బ్లాకేజెస్, వెయిన్స్ లో బ్లాకేజెస్, గ్లూకోమా కానివ్వండి, అట్లనే నెక్ లో ఆర్టరీస్ కూడా బ్లడ్ బ్లాక్ అవుతాయండి కొంతమంది. అట్లనే బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి. మన బాడీలో బ్లడ్ లో ప్రెషర్ పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మీద లోడ్ ఉందని చెప్తాం. అంటే బ్లడ్ థిక్గా అవ్వడం, బ్లడ్ థిక్ అవ్వడం వల్ల ప్రెషర్ అనేది ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ తీసుకోలేకపోవడం అండి. అట్లనే మన యాంగ్జైటీ వల్ల, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. యాంగ్జైటీ వల్ల కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం అనేది చూస్తుంటాం. అట్లనే అన్కంట్రోల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానివ్వండి, ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానివ్వండి, అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాడవలసిన వండర్ఫుల్, రెగ్యులర్ గా మీరు వింటూచండి. ఇప్పుడు మేము ఏ ప్రోగ్రామ్ లో డాక్టర్ రవి గారిని కానివ్వండి, నన్ను కానీ చాలా మంది క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటారు. దాంట్లో కామన్ గా మేము చెప్పే ఏదైనా సిస్టమ్ ఉందంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి చెప్తాం. మీ బాడీలో ఏ హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా అక్కడ పర్టికులర్ ప్రదేశానికి బ్లడ్ సప్లై వెళ్ళకపోవడం వల్లనే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనేది వీక్ అయింది అనేది మా ఉద్దేశం. అందుకే మేము ఫస్ట్ ఏం చెప్తామంటే ఈ సర్క్యులేటరీ మెరిడియన్ కంపల్సరీ వాడమని, సిస్టమ్ ని వాడమని చెప్తున్నాం. అందుంచి మీరు ఎవరైనా సరే ఇక్కడ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ని చాలా ఇంపార్టెంట్ వాడండి. స్కిన్ సంబంధించిన ట్యానింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా, స్కిన్ లో పిగ్మెంటేషన్ అంటారు, అట్లనే స్కిన్ ట్యాన్ అవ్వడము, అంటే స్కిన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేక స్కిన్ పేలగా అయిపోవడము, వీటన్నిటికి కూడా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండి. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ గా ఆర్టరీస్ లో, వెయిన్స్ లో మైక్రో సర్క్యులేషన్, మ్యాక్రో సర్క్యులేషన్, ఎనర్జీ ఫ్లో ఆఫ్ ది కంప్లీట్ బాడీకి ఇది ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఏ హెల్త్ ఇష్యూలో ఉన్నా, వాట్ ఎవర్ అంటే మీ హెల్త్ ఇష్యూ కానివ్వండి, కామన్ గా మీరు అందరూ వాడవలసిన ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. హార్ట్ దగ్గర మొదలుపెట్టి కిడ్నీ, లివర్, లంగ్, ఈవెన్ స్మోకర్స్ కూడా, ఆస్తమా వాళ్ళు కూడా ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ని వాడాలండి. ఎందుకు వాడాలంటే ఆస్తమా వాళ్ళకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్ గా లంగ్స్ లోకి వెళ్ళదండి, అంటే బ్రాంచీస్ లోకి, బ్రాంకే లోపలికి వెళ్ళదన్నమాట. వెళ్ళకపోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ బ్లడ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుతూ, ఇన్ఫెక్షన్ అరెస్ట్ చేస్తూ, సర్క్యులేషన్ పెంచడం వల్ల కూడా వాళ్ళ లంగ్ కెపాసిటీని పెంచుకోవచ్చు అండి. అలా డైజెషన్ సిస్టమ్ సంబంధించిన సర్క్యులేషన్, అట్లనే డయాబెటిక్ వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేక ఫీట్ లో నమ్నెస్, అట్లనే తిమ్మిర్లు, స్పర్శ లేకపోవడం, అలాంటి వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్ గా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ని వాళ్ళు వాడాల్సిందే. సో ఇది మన దగ్గర ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ, వండర్ఫుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విఐపి అండి ఫ్రీక్వెన్సీ సిస్టమ్, అదే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు విఐపి అండి అన్నిట్లో. ఎందుకంటే బ్లడ్ ప్రతి కార్నర్ కి రీచ్ అవ్వకపోతే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఏదో ఒక రకమైన ప్రాబ్లం అనేది కంపల్సరీ ఏదో రకంగా మీకు పైకి వస్తుంది. సో సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ లో ఫ్రీగా ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఉండాలి, ప్లస్ దాంతో పాటు వెళ్తున్న కరెంట్, ఆ ఎనర్జీ కూడా అప్పుడే అన్ని పార్ట్స్ కి అందుతుంది అనమాట. అందరూ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ రెగ్యులర్ గా వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళిపోదామండి. పొటెన్సీ, బయో ఎనర్జెటిక్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్. సో ఇది బోత్ మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరికి పనిచేస్తుందండి ఈ ప్రోగ్రామ్? ఎస్ అండి, ఈ పొటెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. దీన్ని మేము ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటున్నా అంటే మన బాడీలో కూడా ఎండోక్రైనల్ సిస్టమ్ అంటాం. ఎండోక్రైనల్ సిస్టమ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పాలంటే ఆడవాళ్ళలో ఒక 7 ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయండి. దాంట్లో మొదటిది వచ్చి ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్, ప్రొలాక్టిన్, టెస్టోస్టిరాన్, కాల్సిస్టిక్ హార్మోను, థైరాయిడ్ హార్మోను, ఎల్హెచ్ఆర్, ఇలా 7 హార్మోన్స్. అట్లనే మగవాళ్ళు కూడా టెస్టోస్టిరాన్, తర్వాత ఎల్హెచ్, ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్స్,
ఇలా 4 హార్మోన్స్, TSH 5 హార్మోన్స్. సో ఇక్కడ బాగా మీరు చూసుకోండి, మన బాడీ మొత్తం ఎండోక్రైనల్ సిస్టమ్ లో చూస్తే హార్మోన్సే మన బాడీ యొక్క మెయిన్ బాడీ యొక్క కాన్సెప్ట్ అండి. కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే మన బాడీ యొక్క ఫీలింగ్స్, మన బాడీ యొక్క సిస్టమ్, మన బాడీ యొక్క ఇంకా చెప్పాలంటే ఓవరాల్ బాడీ హెల్త్ హార్మోన్స్ అండి. ప్రతి కమాండ్ అనేది ఈ హార్మోన్ బేస్ చేసుకొని మన ఫీలింగ్స్ తీసుకొస్తాయి. దాంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఏంటంటే టెస్టోస్టిరాన్ అండి మగవాళ్ళకి. ఈ టెస్టోస్టిరాన్ అనేది ఏంటంటే మగవాళ్ళలో ఈ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఇంపోటెన్సీ అనేది మనం చూస్తుంటామండి. ఆ ఇంపోటెన్సీ వల్ల జరిగేది ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఈవెన్ మూడ్స్ అనేది వీక్ గా ఉండడం, యాక్టివ్ గా లేకపోవడం, అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్ తగ్గిపోవడం. అంటే కొంతమంది మీరు చూస్తుంటారండి, వాళ్ళు తొందరగా అలసిపోతుంటారు. కారణం ఏంటంటే ఈ టెస్టోస్టిరాన్. అట్లనే యాంగ్జైటీకి కూడా కారణం టెస్టోస్టిరాన్. ఇంకా చెప్పాలంటే నెగిటివ్ థాట్స్ కానివ్వండి, అట్లనే ఈ ఎక్కువ ఇల్యూజన్స్ గా మాట్లాడేవాళ్ళు, అంటే అనుకోని అంటే సంబంధం లేని మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు, ఇల్యూజన్ లో భయపడేవాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏంటంటే టెస్టోస్టిరాన్. ఆ టెస్టోస్టిరాన్ ఒక్క హార్మోన్ మగవాళ్ళు ఇన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. అట్లనే ఈ టెస్టోస్టిరాన్ అనేది తగ్గడం వల్ల మగవాళ్ళలో స్పెషల్ గా ఈ ఇంపోటెన్స్ అనేది మనం చూస్తుంటాం. అంటే వైటాలిటీ, అంటే మగవాళ్ళ యొక్క మొగతనమే వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ అంటారు, విల్ పవర్ అంటారు. అలాంటి మొగతనం తగ్గిపోవడం వల్ల చాలా మంది హెల్త్ ఇష్యూస్ తో బాధపడుతుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మన దగ్గర ఈ వండర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, పొటెన్సీ అనేది. సో ఇది రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ సంబంధించిన పొటెన్సీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది డెఫినెట్లీ ఇది రిలేటెడ్ టు ఎస్పెషల్లీ మేల్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. అంటే ఉమెన్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకు దీంట్లో ఉందండి, డిజిటల్ న్యూట్రిషన్ లో. ఇది మాత్రం మోస్ట్లీ రికమెండ్ ఫర్ ద మేల్ అనమాట. అది సో రెగ్యులర్ గా మేల్స్ ఇది కూడా వాడుకోవచ్చండి. ఎక్సలెంట్ అండి, అవునండి. నెక్స్ట్ ఫీమేల్ కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ 2 అండి, మెనోపాజ్. సో బయో ఎనర్జెటిక్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్. దీని గురించి చాలా మంది ఇప్పుడు 40s నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. యూజువల్ గా అబౌవ్ 50 రావాల్సిన ఈ మెనోపాజువల్ స్టేజెస్ అన్ని బాగా ఎర్లీగా వచ్చేస్తున్నాయి. సో దీని గురించి డీటెయిల్డ్ గా మాకు తెలియజేయండి. కరెక్ట్ అండి. సో ఈ మెనోపాజ్ అనేది ఆడవాళ్ళలో చాలా వాళ్ళకు ఒక నరకం చూపించే ఒక ఇష్యూ అని చెప్పొచ్చండి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో. కానీ మీరు మీ అమ్మమ్మలు కానీ నానమ్మలు కానీ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని వెళ్ళి ఈ ముట్లు అయిపోయే స్టేజ్ లో నీకు ఎట్లుండే అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఎలా ఉండేది అని అడిగాడు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఏమైంది, ఏం కాలేదు, నాకు ముట్ల టైం అయిపోయింది, రావట్లేదు అని చెప్తారు. అంతమించి వాళ్ళకి ఇంకేం ఉండవు. మనకి ఈరోజు ఆడవాళ్ళు చూస్తే మెనోపాజ్ లో రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మూడ్ స్వింగ్స్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, హార్ట్ ప్రెషర్స్ అండ్ హార్ట్ బీట్, అట్లనే హైపర్నెస్, హైపర్ సెన్సిటివ్నెస్, గ్యాస్ట్రైటిస్, ఆర్థరైటిస్, ఇలా ఎన్నో రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ తో మెనోపాజ్ ఉమెన్ 3 phases లో సఫర్ అవుతున్నారు. మెనోపాజ్ లో ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చి ప్రీ మెనోపాజ్, రెండో వచ్చి మెనోపాజ్, మూడో వచ్చి పోస్ట్ మెనోపాజ్. వాళ్ళు పూర్వం వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏంటంటే ఈ మెనోపాజ్ అనేది ఈ రోజు ఎందుకు ఛాలెంజ్ అయింది ఆడవాళ్ళు అని నేను బయట నుంచి పుస్తకాల్లో చదివింది కాదండి, నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే రియల్ చెప్పాలంటే 2 ways అండి. ఫస్ట్ ప్రాపర్ ఫుడ్ అండి. పూర్వము క్వాలిటీ ఫుడ్ ఉండేదండి, అంటే ప్రతి సీజన్ సంబంధించిన ఫుడ్ ఉండేది. ఆడవాళ్ళకి స్పెషల్ ఫుడ్ ఉండేదండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటే నువ్వులు, బెల్లము, తాటి బెల్లం అని, నువ్వులని, తెల్ల కొబ్బరి అని, ఇలా రకరకాల కొన్ని అంటే ఏరియా టు ఏరియా మారుతుంటాయి. అలా రెగ్యులర్ గా తినే ఒక కల్చర్ అనేది ఉండేదండి. ఇప్పుడు అలాంటి కల్చర్ అనేది వెళ్ళిపోయిందండి. అసలు ఏ ఫుడ్ తినాలో కూడా ఎవరికి తెలియకుండా పోయిందండి. అట్లా అని చెప్పి ఇప్పుడు మదర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు చెప్తే ఆ పిల్లలు వినే స్టేజ్ లో కూడా లేరండి, ట్రాష్ అని పక్కన పెట్టేవాడు ఉన్నారు. సో అలా చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే రియల్ హెల్త్ అనేది కోల్పోయారండి ఉమెన్. అదే కాదు, ఈ మెనోపాజ్ ఫేజ్ అనేది రియల్ హార్మోన్ చేంజెస్ ఫేజ్ అండి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రీ మెనోపాజ్ అండి. ప్రీ మెనోపాజ్ లో చూస్తే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, తొందరగా మీద పీరియడ్స్ రావడం, లేట్ గా పీరియడ్స్ వెళ్ళిపోవడం, లెస్ బ్లీడింగ్, ఓవర్ బ్లీడింగ్, అట్లనే వైట్ డిశ్చార్జ్, ఇలా ఎన్నో రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ తో ఉమెన్ ఈరోజు ఈ ప్రీ మెనోపాజ్ సఫర్ అవుతుంది. ప్రీ మెనోపాజ్ లో ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయింట్ పెయిన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, వాళ్ళు మెనోపాజ్ ని పక్కన పెట్టేసి జాయింట్ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారండి.
నాకు ఒకటి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే, ఈ 40లో ఈ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ కాగానే మెనోపాజ్ ఇంబాలెన్స్ తోనే, హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ తోనే జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తే ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలండి? హార్మోన్స్ కా జాయింట్స్ కా? హార్మోన్స్ చేయాలండి. అక్కడ జాయింట్స్ మీరు టార్గెట్ చేస్తే అది సిమ్టమేటిక్ గా ఉంటుంది కానీ రూట్ కాజ్ కాదండి. రూట్ కాజ్ ఇస్ మెనోపాజ్. సో ఇక్కడ మీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి 40 దాటిన తర్వాత సిమ్టమ్ ఉన్నా లేకున్నా, కొద్ది సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినా కూడా డెఫినెట్లీ నేను పర్సనల్ గా రికమెండ్ చేసే వండర్ఫుల్, నాకు రిజల్ట్ ఇచ్చి చాలా మంది లేడీస్ యొక్క లైఫ్ నిలబెట్టిన ఫ్రీక్వెన్సీ అండి ఈ మెనోపాజ్. సో ప్రీ మెనోపాజ్ అండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ మెనోపాజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక్కసారి చూశారనుకోండి, ఫస్ట్ ఇష్యూ మెనోపాజ్ లో ఏంటండి? ఓవర్ బ్లీడింగ్. ఓవర్ బ్లీడింగ్ కాగానే ఏం చేయాలి? బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ కాదు, టాబ్లెట్స్ వాడారు అయినా కంట్రోల్ కాదు, అయిన తర్వాత మెరైన్ వేసారు అయినా కూడా కంట్రోల్ కాలేదు. అప్పుడు ఏం చేశారండి? మెరీన్ వేసిన తర్వాత కంట్రోల్ కాకపోతే అప్పుడు ఏం చేశారు తెలుసా అండి? యూట్రస్ తీసేశారు. యూట్రస్ తీసిన తర్వాత ఇక రియల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి, అది ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకెళ్తే ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పలేరు, దేవుడికి తప్ప. అలాంటి స్టేజ్ లోకి ఎన్నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సఫర్ అవుతుంటాడు ఈ యూట్రస్ తీసిన వాడు. అలా యూట్రస్ తీయకుండా ఆ ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ కానీ ఓవర్ బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ చేసే ఎక్సలెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఉంది, మెనోపాజ్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చి పోస్ట్ మెనోపాజ్ అండి. ఈ పోస్ట్ మెనోపాజ్ లో మెనోపాజ్ అయిపోవడంతోనే, అంటే పీరియడ్స్ ఆగిపోవడంతోనే ఎవరైనా లేడీస్ లో కూడా, ఉమెన్ లో మీరు ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ చూశారంటే వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి. ఎందుకు పెట్టాలంటే ఆ హెల్త్ ఇష్యూ తగ్గాలంటే ఈ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ జరగాలి. ఇందాక మీకు చెప్పిన 7 హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అనేది కంట్రోల్లోకి రాదండి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మెనోపాజ్ లో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే పర్టికులర్ డిసీజ్ అండి. అక్కడ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ రివర్ట్కి వెళ్ళాలండి. హార్మోన్ రెగ్యులరైజ్ చేసుకుని ఇన్ఫ్లమేషన్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, పర్టికులర్ సిస్టమ్ ని స్ట్రాంగ్ చేయాలి. ఇది మనం చేయాల్సిన పని. సో ఇక్కడ ఎక్సలెంట్ మన దగ్గర మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, కంప్లీట్ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్. ఈ మూడ్ స్వింగ్ కానీ, యాంగ్జైటీ కానీ, డిప్రెషన్ కానీ, అలాంటి ఎన్నో రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ ని ఈ మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ తో మనము కంట్రోల్ చేయొచ్చండి. సో మీ అందరికీ నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ మెనోపాజల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ కి చాలా ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. మీ అందరు కూడా డెఫినెట్ గా మీ ఇంట్లో ఎవరైనా 40 years వాళ్ళు ఉంటే డెఫినెట్ గా యూ షుడ్ రికమెండ్ ఈ మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి, గ్యాస్ట్రైటిస్ కానివ్వండి, డైజెషన్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, బ్రెస్ట్ లో కూడా చిన్న చిన్న సిస్ట్లు కానివ్వండి, థైరాయిడ్ కానివ్వండి, గైటర్ కానివ్వండి, హెవీ ఎయిర్ ఫాల్ కానివ్వండి, రింకిల్స్ కానివ్వండి, అట్లనే జాయింట్ పెయిన్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఏ హెల్త్ ఇష్యూ అయినా అబోవ్ 40 మీరు కనిపిస్తే మీరు పర్టికులర్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాడుకుంటూ కంపల్సరీ మీరు లేడీస్ యాడ్ చేయవలసిన వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మెనోపాజ్. ఈ మెనోపాజ్ లో ఇంకోటి కూడా ఉందండి, వెయిట్ పెరగడం తగ్గడం. అలా మెనోపాజ్ ఫేజ్ లోకి ఎంటర్ కాగానే ఇమ్మీడియట్ గా వెయిట్ బూస్ట్ అవుతుంది అనగానే ఇమ్మీడియట్ ఈ మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని మీరు వెయిట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చండి. అట్లనే వెయిట్ తగ్గిపోవడం కూడా ఉంటారు, కొంతమంది స్ట్రింక్ అయిపోతారు, వాళ్ళు కూడా 100% పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఉమెన్ మోస్ట్ దే విల్ సఫర్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూ అండి. సో వాళ్ళకి కూడా రికమెండ్ చేస్తున్నానండి, ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది ఈ కంప్లీట్ మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే కంప్లీట్ హార్మోన్ సిస్టమ్ అండి. ఇది మన దగ్గర ఉన్న నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. నెక్స్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు అండి, చాలా విషయాలు తెలిసినాయి లేడీస్ కి సంబంధించి. అలాగే ఈ చిన్నపిల్లల్లో మెన్స్ట్రుయేషన్ లోకల్ అనేది మన నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. లోకల్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ అబ్డామిన్. మెన్స్ట్రుయేషన్ చిన్నపిల్లల్లో, ఆడపిల్లల్లో చాలా ఇబ్బందులు తీసుకొస్తున్నాయండి. క్రాంప్స్ కానీ, వాళ్ళ రెగ్యులర్ మంత్లీ సైకిల్స్ ప్రాపర్ ఉండకపోవడం కానీ. సో అది కూడా చాలా కష్టపడే స్టేజ్ అయిపోయిందండి తెలిసి తెలియని వయసులో. సో వాళ్ళ కోసం మీరు డీటెయిల్డ్ గా దీని గురించి మాకు వివరించాలి. ఓకే, ఈ మెన్స్ట్రుయల్ లోకల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ రోజు ఎట్లయితే మెనోపాజ్ అనేది 40 తర్వాత అనుకున్నాము, ఇప్పుడైతే 40 కాదండి 35 కూడా చూస్తున్నాను. ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నాకు, అంటే లోకం ఎటు పోతుంది అనే పాట పాడాలనిపిస్తుంది. సో అలానే ఎట్లయితే మెనోపాజ్ అనే వల్ల ఉమెన్ ఎట్లా సఫర్ అవుతున్నారు, ఈ మెన్స్ట్రుయల్ లోకల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ చిన్నపిల్లలు అంటే ఫస్ట్ ప్యూబిక్ స్టేజ్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక 25 years వచ్చేంత వరకు రెగ్యులర్ గా ఈ మెన్స్ట్రుయల్ ప్రాబ్లమ్ తో చాలా మంది గర్ల్స్ ఈరోజు సఫర్ అవుతున్నారు. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి చెప్పబోయే ముందు నేను ఒకటి మాత్రం చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. యాక్చువల్లీ ఈ మెన్స్ట్రుయల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అనేది చాలా మంది తెలియాలండి. అయితే మిమ్మల్ని నేను కోరుతున్నాను, దయచేసి ఏమనుకోవద్దు,
ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళందరికీ మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన ఒక 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయండి. అవి దయచేసి చెప్తున్నాను. వాళ్ళు విన్నా వినకున్నా బలవంతంగా చేయించండి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే పీరియడ్స్ అప్పుడు ఆడపిల్లకు పెరుగు పెట్టొద్దండి. పెరుగు పెట్టకూడదు. ఇది ఫస్ట్ రాసుకోండి. ఎందుకు సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయండి. ఏ సైన్స్ లో చెప్పిండ్రు, ఏ డాక్టర్ చెప్పిండంటే దయచేసి ఆ సైన్స్ నాకు తెలియదండి. ఒకవేళ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే పెరుగు తిని చూడండి, వైట్ డిశ్చార్జ్ కాకపోతే నన్ను అడగండి. అది ఏ సైన్స్ లో చెప్పండి, అప్పుడు నేను ఈ సైన్స్ చెప్తాను. సో దయచేసి మొండి వాదన కాకుండా ఆడపిల్లలందరికీ కూడా నేను రికమెండ్ చేస్తున్నా అండి. ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితిలో పీరియడ్స్ అప్పుడు పెరుగు తినకూడదు. ఫస్ట్ క్లాస్. రెండోది పులుపు అండి. చింతపండు పులుపు కానీ ఎలాంటి పులుపు తినకూడదు. ఇది రెండోదండి. మూడోది నైట్ అవుట్స్ చేయకూడదండి పీరియడ్స్ అప్పుడు. ఇది మూడోదండి. చాలా మంది అమ్మాయిలు నా దగ్గర కూర్చుంటారు. ఈ రోజు అమ్మాయిలు పడుకునే టైం ఏంటంటే 1:00 అండి. ఈ అబ్బాయిలు అయితే 3:00 అనుకోండి. ఇంకా అమ్మాయిలను గ్రేట్ అని చెప్పుకుంటాను నేనైతే. అమ్మాయిలు 1:00 పడుకుంటున్నారండి, అబ్బాయిలు 3:00 పడుకుంటారు. అది ఎందుకంటే ఇంకా నాకు కూడా తెలియదండి ఎందుకనేది. సో అలాంటివి అవాయిడ్ చేయించండి. మన బాధ్యత అండి, అది తప్పండి. చాలా చాలా వాళ్ళు లైఫ్ పాడు చేసుకుంటున్నారండి. సో నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న అందరూ నియర్లీ 100 మెంబర్స్ ఉన్నామండి. 100 మెంబర్స్ 100 గర్ల్స్ లైఫ్ మనం సేవ్ చేసినాం. వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితిలో 9:30, 10 లోపల పడుకుంటాడు చేయండి. ఆశ్చర్యం అయిపోయారు కదండి 9:30, 10 అంటే. మీరు ఎట్లా ఆశ్చర్యపోయారో వాళ్ళకి చెప్పండి, వాళ్ళు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఉంటారు. 9:30, 10 కాదు, ఎవరు పడుకోవట్లేదు. అందరు పడుకునేది 1:00 అండి. రాత్రిళ్ళు టీవీలు చూడడం, రాత్రిళ్ళు మొబైల్, వాట్సాప్లు, చాట్లు, ఫేస్బుక్లు ఇంకేమేమి ఉన్నాయండి నాకు కూడా లేదు. అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు ఆ తక్కువ వయసులో వాడేస్తున్నారు. దానివల్ల జరిగేది ఏంటంటే స్పెషల్ గా పీరియడ్స్ టైంలో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల FSH పాలిస్టిమ్యులేటిక్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల PCOD అనేది ఈరోజు కామన్ గా అయింది. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ PCOD ఇవన్నిటికి కారణాలు ఫస్ట్ వైట్ డిశ్చార్జ్ పెరగండి, ఈ రాత్రింతలు పడుకోకపోవడము, ఇలాంటి చేయడం, స్ట్రే చేయడం వల్ల ఈ PCOD రావడం. అట్లనే ఈ స్టమక్ పెయిన్ అండి. స్టమక్ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్, లెగ్ లో క్రాంప్స్, కడుపులో క్రాంప్స్, అట్లనే నాజియా, హెడేక్, వామిటింగ్ సెన్సేషన్, బాడీ మొత్తం సోర్నెస్, ఇవన్నీ మనం కామన్ గా ఈ మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లం చూస్తాం. ఫస్ట్ స్టమక్ పెయిన్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా అమ్మాయిని వెళ్ళి పీరియడ్స్ అప్పుడు స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళని వెళ్ళి మీరు అడగండి, ఆకుకూరలు తింటున్నారా తినట్లేదు. వాళ్ళు ఆకుకూరలు తినరండి. కంప్లీట్ ఆకుకూరలు ఎవరు తినరు. తెలియని వాళ్ళకి ఆ స్టమక్ పెయిన్స్ వస్తాయి, స్టమక్ క్రాంప్స్ వస్తాయి. కంపల్సరీ ఆకుకూరలు బాగా తినాలి. ఇంకా మూడో కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ స్టమక్ పెయిన్ తో పాటు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. బ్యాక్ పెయిన్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు వైటల్ మినరల్స్ తినట్లేదు. మినరల్ ఫుడ్ అంటే లైక్ బెల్లం కానివ్వండి, నువ్వులు కానివ్వండి, అలాంటి వైటల్ మినరల్స్ అంటారండి. ఏవైతే మినరల్ ఫుడ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ తినట్లేదండి. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే యూట్రస్ ఎండోమైట్రిసిస్, మయోమైట్రిసిస్ వల్ల యూట్రస్ యొక్క సైజ్ పెరిగిపోవడం, ఎండోమైట్రిసిస్ యూట్రస్ వల్ల అది రిజిడ్ గా మారి ఈ స్టమక్ ని అట్లనే బ్యాక్ ని పుష్ చేయడం వల్ల ఒక 1 వీక్ బిఫోర్ నుంచే బ్యాక్ పెయిన్, స్టమక్ పెయిన్, తర్వాత మూడ్ స్వింగ్స్, యాంగ్జైటీ, కోపము, చిరాకు. ఆ స్టమక్ పెయిన్ తట్టుకోలేక ప్రతి అమ్మాయి, కాలేజ్ పోయే అమ్మాయి బ్యాగులలో పెయిన్ కిల్లర్స్ అండి, మెఫ్తాల్ ప్రెస్ట్ అంటారు, పారాసెటమాల్, ఇంకా అవి వాటితో తట్టుకోలేక డాట్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అండి. ఇలా ఎన్నో వందల వేలు పిల్లలు కొనేస్తున్నారండి రోజుకి. సో దయచేసి అలాంటి వాళ్ళు సఫర్ కాకుండా వండర్ఫుల్ మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అదే మెన్స్ట్రువల్ లోకల్ అండి. అలా సఫర్ అయ్యే ప్రతి ఆడపిల్లకు మీరు నిజంగా న్యాయం చేయాలనుకుంటే రెగ్యులర్ గా డైలీ వాడాల్సిన పీరియడ్ సంబంధించిన ఇష్యూస్, ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి మెన్స్ట్రువల్ లోకల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. సో దయచేసి వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయండి. కాలేజ్ పోయే, స్కూల్ పోయే అమ్మాయిలు ఆ వైట్ డిశ్చార్జ్ తో లేదా అంటే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ తో, ఓవర్ బ్లీడింగ్, లెస్ బ్లీడింగ్, వీటితో చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. కొంతమంది చెప్పుకోగలుగుతారు, కొంతమంది చెప్పలేరు. నేను నా దగ్గరికి వచ్చిన క్లయింట్స్ లలో చాలా మంది ఏమంటారంటే మేము చెప్పుకున్నా కూడా మాకు సొల్యూషన్ లేదండి, మెడిసిన్స్ ఇస్తారు, ఇచ్చినప్పుడు తగ్గుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంది. ఇది మేము వినేద్దాం. మీరు నేను ఉంటారండి, అది కామన్, దానికి ఏం చేయలేమండి. దానికల్లా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే అవునండి మన దగ్గర ఉంది, అదే ఈ మెన్స్ట్రువల్ లోకల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రోగ్రామ్. సో దీన్ని మించిన ప్రోగ్రాము మీ ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలకు మీరు ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్ నేను మించినది ఏదీ లేదని నేను పర్సనల్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది మెన్స్ట్రువల్ లోకల్ ప్రోగ్రామ్. సో PCODs
అట్లనే వైట్ డిశ్చార్జ్, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, బ్యాక్ పెయిన్, లెగ్ లో క్రాంప్స్, అట్లనే ఈ ఎక్స్ట్రా అన్వాంటెడ్ హెయిర్స్ అని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అట్లనే ఎక్స్ట్రా క్రేవింగ్స్, అంటే ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ ఉండి ఎక్కువ ఫుడ్ తినేసి వెయిట్ పెరిగే అమ్మాయిలు, థైస్ హిప్స్ పెరిగిపోయి బ్రెస్ట్ పెరిగిపోయే వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ కూడా వండర్ఫుల్ గా ఉపయోగపడే వండర్ఫుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఉంది. అదే మెన్స్ట్రురల్ లోకల్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇది మన దగ్గర ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ. థ్యాంక్ యూ అండి. చాలా విషయాలు మనం చేస్తున్న చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల ఇంత సఫర్ అవుతున్నాం అనేది ఎవరు రియలైజ్ అవ్వట్లేదండి. అవునండి. కాలం పిల్లలకి చెప్పినా అర్థం కావట్లేదు. సో ఇలాంటి లైవ్ సెషన్ ఒకసారి ఆ వయసు పిల్లల్ని తీసుకుని ఇంట్లో పేరెంట్స్ చెప్తే వినే పరిస్థితులు కొంచెం తక్కువ అండి. పెద్దలకి ఇలాంటి వారు చెప్తే బహుశా అన్న ఎక్కుతుందేమో ఈ తరం పిల్లలకి. నెక్స్ట్ సెషన్స్ ఈ ట్రైనింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే, నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే, మీరందరూ పర్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ 100 మంది పైన ఉన్నాం, అందరు ఆడపిల్లల్ని మీరు ఈ మీటింగ్ అటెండ్ చేయిస్తా అంటే ఓన్లీ ఆడపిల్లల గురించి ఒక పెద్ద మొత్తం సెషన్ పెట్టేసి హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి, ఏ ఫుడ్ తినాలి, ఏది తినకూడదు, వాళ్ళు వింటారా వినరో తర్వాత విషయం, చేస్తారా చేయరో ఆ తర్వాత విషయం, చెప్పడం మాత్రం చెప్దామని ఇది నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే నేను హీలింగ్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాను, హీలింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల బిజినెస్ జరుగుతుంది లేదా ప్రోడక్ట్ అమ్ముడుపోతుంది అనేది నా కాన్సెప్ట్ అసలే కాదండి. నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరికినప్పుడు వై డోంట్ వి షేర్ అవర్ నాలెడ్జ్, దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ ఐడియాలజీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను చెప్పడం గొప్ప కాదండి, ఇక్కడ 100 పైన మన మెంబర్స్ ఉన్నాం అందరం ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో. అందరికి తెలుసు, నాకు తెలిసిన కొన్ని అనుకుంటే మీకు కూడా ఎన్నో తెలిసి ఉండొచ్చండి ఇలాంటి ఇష్యూస్ లో. ఏది పర్సనల్ గా అమ్మాయిలు పీరియడ్స్ అప్పుడు ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇక్కడ మాకు తెలిసిన మా ఫ్యామిలీస్ లో ఎట్లుండేదంటే చప్పిడి అంటారు, అంటే టేస్ట్ లెస్ ఫుడ్ ఆ 4 days తినాలంటారు అనమాట. అలా ఒక్కొక్క ఏరియా బట్టి కూడా మారిపోవచ్చు అండి, నాకు తెలియదు దాని గురించి క్లారిటీగా. కానీ నేను మోస్ట్లీ అమ్మాయిలకి ఏం రికమెండ్ చేస్తుంటే, టేస్ట్ లెస్ ఫుడ్ మాత్రమే ఆ 4 days తినండి. అంటే లైట్ ఫుడ్, కిచిడి లాగా, లేదంటే దలియా కిచిడి అంటారండి. అంటే ఇది మన ఏమంటారంటే మన పొంగలి అంటారు కదండి, కిచిడి అలాంటిది అనమాట. స్వీట్స్ తినొచ్చు అనమాట, స్వీట్స్ తినొచ్చు, కానీ పులుపు కానీ కారం కానీ మసాలాలు కానీ లేకపోతే పెరుగు ఇలాంటివి తినకూడదు, చింతపండు ఇలాంటివి తినకూడదు, పుల్లటి. సో అలా మనం ఒక నాలెడ్జ్ సెషన్ మనం కండక్ట్ చేసి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం చెప్పగలిగితే వాళ్ళకు కూడా వండర్ఫుల్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ వాడాలని నాకు ముఖ్య ఉద్దేశం కాదండి, ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. అవన్నీ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ లేకుండా అవన్నీ పాటిస్తే 100% దే విల్ గెట్ రిలీఫ్. అలాంటి లేకుండా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా ఈ పిల్లలు లేకుండా పీసీఓడితో బాధపడే వాళ్ళకు కూడా ఇది బాగా ఎక్సలెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారండి. సో ఈ సెషన్ తో, ఈ మెన్స్ట్రుయేషన్ లోకల్ తో మనం ఎండ్ ఆఫ్ బయో ఎనర్జెటిక్ హార్మనీ 2 pages ఇంచుమించు 4 వారాలుగా మనం డీటెయిల్డ్ గా కవర్ చేసామండి. సో ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా ప్రేక్షకులందరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. 1కి 2 సార్లు మళ్ళీ వినండి, మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరే బాగా అనలైజ్ చేసుకోగలరు. అంటే రెగ్యులర్ గా సిమ్టమ్స్ మీకు తెలుస్తాయి, ఇవన్నీ వింటే మీలో ఉన్న ఇబ్బందులు మీకు అర్థమవుతాయి, దాని తగినట్టు మీకు ప్రోగ్రామ్స్ వాడుకోవచ్చు. అది మెయిన్ అండి. సో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ సెషన్ కి వెళ్ళిపోదాం అండి. ఆల్రెడీ హ్యాండ్ రేస్ చేసి ఉంచారు. ప్రసాద్ రావు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. హలో, నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్కారం అండి. నా పేరు ప్రసాద్ రావు అండి. నేను లాస్ట్ 5-6 days నుంచి వాడుతున్నాను మన హీలీ గోల్డ్ సైకిల్, మీరు చెప్పిన ప్రోటోకాల్ ప్రకారం. ఎక్సలెంట్. ఐ హ్యావ్ అంటే నేను 76 years old. ఐ హ్యావ్ ఫర్ లాస్ట్ 4-5 years నుంచి నాకు గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ టూ మెనీ అనమాట. ఐ హ్యాడ్ ఏ హైటల్ హెర్నియా, ఇట్ వాస్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ 2017. అప్పటి నుంచి పీపీఐస్ అన్ని వాడుతున్నాను. ఈ లాస్ట్ 2 years నుంచి బికాస్ ఆఫ్ కరోనా అండ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ యాంగ్జైటీ అండ్ అదర్ థింగ్స్, దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ వెనకాల బ్యాక్ నేను పడుకోలేనండి. ఏంటి అంటే ఆర్థోపెడిక్ వాళ్ళైతే ఏదో ఎక్సెప్ట్ ఏజ్ రిలేటెడ్ డీజనరేషన్ తప్ప నీకేం ప్రాబ్లం లేదు అంటారు. కొంతమంది ఏమో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది హైటల్ హెర్నియా గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటారు.
గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్కి వెళ్తే నో ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ దిస్ అంటారు. సో దే ఆర్ అనేబుల్ టు డిసైడ్ అండ్ ఐఎమ్ సఫరింగ్. Similarly, I have, I think, IBS or constipation and మోషన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఉంటాయి. దానివల్ల అక్కడ టోటల్ త్రూ రైట్ ఫ్రమ్ టంగ్ టు రెక్టమ్ అంతా బర్నింగ్ ఉంటుందండి. యూరిన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా బర్నింగ్ ఉంటుంది, మోషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలాసేపు. మోషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఫర్ హాఫ్ డే మార్నింగ్ వెనకాలంతా పీకుతున్నట్టు ఉంటుంది, బర్నింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ దీనివల్ల కూడా ఏ మాత్రం ఏ సైడ్ పోని ఫుడ్ తిన్నా, అరే కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా తక్కువ తిన్నా స్టమక్ ఇక్కడ బర్నింగ్ వస్తే స్టమక్ బర్నింగ్ ఉన్నా, ఎసోఫగస్ బర్నింగ్ ఉన్నా, వెనకాల బర్నింగ్ ఉంటుంది, కాళ్ళు బర్నింగ్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ రెగ్యులర్లీ. అండ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, బట్ దీస్ అపియర్స్ టు బి ది మోస్ట్. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్లీప్, ఐ కెనాట్ లై డౌన్ అండ్ బ్యాక్. సో ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో బ్యాక్ మీరు పడుకోలేకపోతున్నారు అన్నారు. దానికి ఫస్ట్ కారణం ఏంటంటే మీరు పడుకునే మ్యాట్రెస్ అండి. మ్యాట్రెస్ ఆల్సో ఐ హావ్ చేంజ్డ్ అండి. నేను హార్డ్ మ్యాట్రెస్ వాడుతున్నాను. ఎప్పుడు మార్చారు? ఎన్ని రోజుల క్రితం మార్చారు? నేను లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 10 years ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ హార్డ్ మ్యాట్రెస్ ఓన్లీ, నో ఇష్యూ. నేను ఇంకా అంతకుముందు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బ్యాక్ అంటే లోయర్ బ్యాక్ కాదని ప్రాబ్లమ్, అప్పర్ బ్యాక్ లో ఎక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎసాఫగస్ వెనకాలే అక్కడే నొప్పి ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం ఏంటంటే స్పైన్ కేర్ మ్యాట్రెస్ అని రాసుకోండి. 10 years అనేది నా లెక్క ప్రకారం ఓల్డ్ అండి. స్పైన్ కేర్ మ్యాట్రెస్ అని రాసుకోండి. ఓకే. బయట మార్కెట్ లో స్లీప్ వెల్ లో కానీ సెంచరీ అన్ని బ్రాండ్లలో ఫస్ట్ స్పైన్ కేర్ మ్యాట్రెస్ మారవండి. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మోకాళ్ళు అరిగిపోతుంటే చెప్పులు మాత్రం మారుస్తారండి. వీపులో కానీ మెడలో కానీ నడుములో కానీ నొప్పి స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ మారవలసింది ఏంటంటే మంచి మ్యాటర్స్ ఉన్నా కూడా అది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మనం ఇంకో మ్యాటర్స్ కొనుక్కోవాలండి. ఫస్ట్ మ్యాటర్స్ మారవండి. మ్యాటర్స్ మార్చిన తర్వాత స్పైన్ కేర్ మ్యాటర్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఇందాక చెప్పిన జాయింట్ అండ్ మొబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఆ ప్రోగ్రాము జాయింట్స్ అండ్ జాయింట్స్ మొబిలిటీ ప్రోగ్రాము. రెండోది వచ్చి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రోగ్రాము. ఓకే. మూడోది వచ్చేసి సోలార్ ఫ్లెక్స్. అవునండి. ఈ 3 ప్రోగ్రాంలు 1 month వాడండి. సోలార్ ఫ్లెక్స్ అంటే యు మీన్ ఇట్స్ చక్ర ఆర్ చక్ర? సోలార్ ఫ్లెక్స్ చక్ర అండి. చక్ర. ఓకే. మీ దగ్గర కాయిల్ ఉందా అండి? కాయిల్ ఉంది. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ కాయిల్. కాయిల్ ఉంటే మీరు సేక్రల్ చక్ర కూడా వాడండి. మీకు ప్రోస్టేట్ ఇష్యూ ఉంది, సేక్రల్ చక్ర కూడా వాడండి. సోలార్ ఫ్లెక్స్ చక్ర, సేక్రల్ చక్ర, జాయింట్ అండ్ మొబిలిటీ, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్, ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్. ఈజ్ దేర్ అంటే డైలీ 4 రన్ చేయొచ్చు అండి? కాయిల్ పైన 4 రన్ చేయొచ్చు. కాయిల్ తర్వాత కంపల్సరీ మ్యాట్రెస్ మారవాలండి. ఇడ్లీ పని చేయాలంటే మీరు మ్యాట్రెస్ మారు. ఇడ్లీ వాడినా మీకు ఉపయోగం. నేను యాక్చువల్గా 1 month బ్యాక్ వీ హావ్ చేంజ్డ్ ది మ్యాట్రెస్. ఇట్స్ స్లైట్లీ సాఫ్టర్, బట్ anyway even there is no change in position even though we have changed the. Anyway, I'll try again this spine care. So under spine care అండి. అవునండి. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మన వెన్నుపూస నుంచే మన బాడీ మొత్తానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ న్యూరో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుందండి. వెన్నుపూసలో నరము బ్లాక్ అయింది అంటే ఆ పర్టికులర్ అవయవం అనేది డ్యామేజ్ అయింది. అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ పర్టికులర్ అవయవాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కానీ ఆ సర్క్యులేషన్ మర్చిపోతున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే C1 అనే ప్లేస్ ఉంటుందండి మెడలో కూడా, అది మన ఐకి సంబంధించింది అనమాట. ఆ C1 లో బ్లాకేజ్ అయితే ఐ వీక్ అయిపోతుంది అనమాట. అందరూ ఐకి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటారు, C1 ని డీజనరేషన్ ఆఫ్ C1 మర్చిపోతాం. చేస్తారంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ వెన్నుపూస MRI తీస్తారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే C1 పోయింది, C2 పోయింది, C3 పోయింది, C4 పోయింది, వర్టిబ్రా పోయింది, లుంబార్ పోయింది. అవును, ఇవి MRIలు చెప్తారు. లాస్ట్ కి ఏం చెప్తారు, ఒక పెద్ద సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఇది మీకు జరిగింది ఏంటంటే ఏజ్ వల్ల జరిగింది అంటారు. ఏజ్ వల్ల జరగలేదండి, ఏజ్ వల్ల జరగలేదు, మీ పరుపు వల్ల జరిగిందండి. పూర్వం ఏం చేస్తారంటే ప్రతి సంవత్సరం పరుపు మార్చేవాళ్ళండి. ఇప్పుడు పరుపులు ఎవరు మారుస్తలేదు. కాస్ట్లీ పరుపులను కొంటున్నారు. ఆ పరుపు కాస్ట్లీ కొన్న తర్వాత అది మనకు పని చేసినా పని చేయకుండా నొప్పి వచ్చినా బలవంతంగా వాడేస్తారు, ఎందుకంటే కాస్ట్లీ కాదు. అదే అది కింద పడుకోవచ్చు అండి, లేకపోతే
అస్సలు పడుకోవద్దండి. Oh. మీ ఏజ్ లో అసలే పడుకోవద్దు. Why this burning sensation when I go for motion? అది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఇష్యూ అండి. మీ బాడీలో ప్రోబయోటిక్స్ అంటే మంచి బ్యాక్టీరియా అనేది లేకపోవడం అనమాట. You're 100% right, doctor, because some doctors told me, because you are using PPS for quite some time, గుడ్ బ్యాక్టీరియా అంతా పోయి ఉంటుంది అంటున్నారు. అంతేనండి. ఇప్పుడు ప్రోబయోటిక్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ అవ్వడం వల్ల గట్ అనేది వీక్ అయిపోతుందండి. గట్ వీక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గట్ లోపలికి ఫుడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫుడ్ ని డీకంపోజ్ చేయలేదండి గట్. ఫుడ్ డీకంపోజ్ కాదో అప్పుడు బర్నింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. టోటల్ గా ఆల్వేస్ బ్లోటింగ్, స్టమక్ అంతా ఫుల్ టెన్షన్ లో ఉంటుంది. మీరు మన దాంట్లో ఎమినో యాసిడ్స్, ఆల్కలైన్ పౌడర్ అని 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. ఎందులో ఉన్నాయండి? దేంట్లో ఉన్నాయి? ప్రొఫెషనల్ లో ఉంటాయండి. ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ ప్రొఫెషనల్. దాంట్లో ఎమినో యాసిడ్స్ అని ఉంటాయి. ఎమినో యాసిడ్స్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఆల్కలైన్ పౌడర్, ఎమినో యాసిడ్స్ ఇస్తే ఆ గట్ కు సంబంధించిన యాసిడిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే టాక్సిన్స్ అంటారు. ఈ టాక్సిన్ కూడా రన్ చేయండి. టాక్సిన్ ప్రోగ్రాము, ఆల్కలైన్ పౌడరు, అట్లనే ఎమినో యాసిడ్ ఇవన్నీ మీరు రన్ చేయాలండి. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి మీరు ఏదైతే డ్యామేజ్ చేశారో దాన్ని రికవర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ మీ గట్ అనేది రిటర్న్ అయింది. And but I will continue to use the tablets. No, I can't stop immediately. Immediately you should not stop because you got a habit with those tablets. What I'm telling, just to recover that tablet side effect, and when you are comfortable with the things, just you consult your doctor, then taking advice of doctor, slowly reduce your dose, temper it. Doctor also has got another point. He said it may not be because of acidity, it may be because of your too much of anxiety and fear antaru. That also causing acidity antaru. Correct. Anxiety మీకు రావడానికి కారణం ప్రోస్టేట్ అండి. Normally I am anxious person and very for everything I get anxious and little fear. మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాసుకోండి. ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ ప్రోగ్రాము అడ్రినల్ గ్లాండ్ పైన పనిచేస్తుంది. అడ్రినల్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేషన్ అయితే ఆ యాంగ్జైటీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ఇప్పుడు కాదండి, ఒక 40 years బ్యాక్ వాడారండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్. సార్ దగ్గర హోలిస్టిక్ మాత్రమే ఉంది సార్. ఐ అండర్స్టాండ్. నౌ ఐ ఓన్లీ హావ్ హోలిస్టిక్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే 40 years తర్వాత వాడుతున్నారు, బట్ నెవర్ బి లేట్. ఇప్పుడు వాడండి. డెఫినెట్లీ ఈ 40 years సఫరింగ్ ని రికవర్ చేసి మీరు 1 year లో నెంబర్ 1 అయ్యి మాకు టెస్టిమోనియల్ చెప్పాలి. ఛాలెంజింగ్. వండర్ఫుల్. థాంక్ యూ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ గుడ్ విషెస్. అండ్ యూ షుడ్ బ్లెస్ us బికాజ్ ఇక్కడ లేట్ అనేది కాదండి, రైట్ అనేది కరెక్ట్ అండి. వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సార్, లేట్ కాదండి, రైట్. ఇప్పుడు రైట్ టైం అండి, రైట్ టైం అండ్ రైట్ ప్లేస్ అండ్ రైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ కి వెళ్ళిపోదాం అండి. కంటిపూడి శ్రీనివాస్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. కంటిపూడి శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి. మీ మాట వినిపించట్లేదండి. నెక్స్ట్ కి వెళ్ళిపోదాం అండి. బోడా సత్యనారాయణ గారు. బోడా సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడొచ్చండి. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. డాక్టర్ గారు, లాస్ట్ మీటింగ్ లో మా ఫ్రెండ్ కి ప్రోస్టేట్ వాటి మీద అడిగితే మీరు ప్రోస్టేట్, బ్లాడరు ప్లస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అని ప్రోగ్రామ్ చెప్పారు. ఇన్కాంటినెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ కనపడలేదు నాకు. మీ దగ్గర ఏముందండి? ప్రొఫెషనల్ ఏంటి? ఆయన దగ్గర ఉన్నది హోలిస్టిక్ అండి. హోలిస్టిక్ ఉంది కదా. హోలిస్టిక్ ఉంటే మీరు ఏం చేయంటే సాక్రల్ చక్రం చెప్పండి. సాక్రల్ చక్రం అండి. హలో, సాక్రల్ చక్రం. ఓకే, థ్యాంక్స్ డాక్టర్ గారు. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. సురేష్ కుమార్ గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. రఘు సార్, మనస మేడం, మనీష్ సార్. నమస్తే. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మానస మేడం చాలా ప్రాంప్ట్ గా మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. మీతో డిస్కస్ చేసి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే వెంటనే కూడా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ సార్, అమ్మ గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. అది
ఒక స్మాల్ డౌట్ సార్, ఎప్పటి నుంచి అడగాలనుకుంటున్నా. అమ్మకి హీలీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక 20 days తర్వాత ఆ ఫుట్ అనేది స్వెల్లింగ్ వచ్చి కలర్ షేడ్ అవుతుంది సార్. అది మొన్న మేడం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పారు, కిడ్నీ ఒకటి, లింఫటిక్ సిస్టమ్ ఒకటి, సంథింగ్ అవి చెప్పారు. అంటే మీకు ఐడియా ఉందా? బాబులతో సేల్ అయ్యి సర్వికల్ క్యాన్సర్. అవునండి. సో దీనివల్ల ఆల్రెడీ అమ్మకి రేడియోథెరపీ, కీమోథెరపీ అది ఉండటం వల్ల ఇది వాడటం వల్ల ఏమన్నా అలా అయిందా అనేది ఒక డౌట్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే క్యాన్సర్ కి పేషెంట్స్ మేము ఈలీ ఫ్రీక్వెన్సీ రికమెండ్ చేయమండి. ఓకే అంటే పైలేటివ్ గా ఉపయోగపడే సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే ఎలాంటి కాంట్రా సంబంధించిన ఎడిక్షన్ కాంట్రా ఏమైనా సఫరింగ్స్ ఉంటే జస్ట్ యూ కాంటాక్ట్ యువర్ డాక్టర్ అండి. ఎందుకంటే అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ మోషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కంట్రోల్ అయింది, కానీ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే జర్నీ చేసినప్పుడు మాత్రమే స్వెల్లింగ్ వచ్చి తర్వాత ఒక 2-3 days తర్వాత తగ్గేది సార్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అది కంటిన్యూషన్ అలా ఉంది. అదే అంటే రేడియేషన్ అనేది కానీ కీమో ఇచ్చిన తర్వాత బాడీలో ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ మూమెంట్ లో స్టార్ట్ కావచ్చు. ఓకే అది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. దానికి మీరు డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవుతే ఆ వాటర్ పోవడానికి మెడిసిన్ పెడతారు. ఓకే అయితే ఇది హీలీ స్టాప్ చేయమంటారా సార్ మరి ఆ లింఫటిక్ అది? నేను మిమ్మల్ని ఏమంటే డైరెక్ట్ హీలీ వాడే బదులుగా సార్ ఈ డిస్టెన్స్ హీలింగ్ లో చక్రాసు ఆ తర్వాత ఆరా అవి రన్ చేయండి. ఓకే ఓకే అంటే నా దగ్గర హోలిస్టిక్ ఉంది సార్. సో దానిలో యూ హావ్ చక్రాస్ అండ్ ఆరా. ఓకే 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 సార్. అయితే సో చక్రాస్ అంటే ప్రొఫెషనల్ ఉంటాయి అనుకుంటా కదా సార్? లేదండి, హోలిస్టిక్ లో ఉంటాయి. హోలిస్టిక్ లో చక్రాస్ ఉండవు సార్. రెసొనెన్స్ లో రెసొనెన్స్ మీ దగ్గర ఉంది హోలిస్టిక్ సార్. చక్రాస్ మీకు రెసిడెన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ సురేష్ గారు మీ దగ్గర ఉన్నది హోలిస్టిక్ మాత్రమే. ఎస్ సార్, నేను అదే ప్రొఫెషనల్ అర్జెంట్ గా అప్గ్రేడ్ చేసుకుని వాడండి. మంచి ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఓకే సార్, అందులో అన్ని వచ్చేస్తాయి. సరే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చిందండి చాట్ బాక్స్ లో. చైల్డ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ టు నాయిస్, టచ్ అండ్ విజువలీ సెన్సిటివ్ అన్నారండి. ఈ బాబుకి ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వచ్చా అని మంజులత గారు అడిగారు. ఒకసారి ఏజ్ ఎంత అడగండి. మంజులత గారు మీరు ఏజ్ రీజన్ ఉందా? రూట్ కాజ్. నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోతా అండి. మన్మథరావు గారు. బాబు ఏజ్ 10 years అండి. అతనికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ADHD ఉంది, తర్వాత కాస్త మన స్పెషల్ చైల్డ్ అన్నమాట. ఓకే, సో స్పెషల్ చైల్డ్ కి మన దగ్గర ప్రొఫెషనల్ లో ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. చిల్డ్రన్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, అదొక ప్రోగ్రాము. తర్వాత బ్రెయిన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అట్లనే పెయినల్ గ్లాండ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అట్లనే ఇది విటమిన్స్ అండ్ మినరల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. వాటితో పాటు థర్డ్ ఐ చక్ర, అట్లనే రూట్ చక్ర, ఆల్ చక్రాస్ అండి. డైలీ 1 చక్ర వాడుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ చిల్డ్రన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, అట్లనే పీనల్ గ్లాండ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, ఈ ప్రోగ్రామ్ వాడుకోవచ్చు. వాటితో పాటు లర్నింగ్ లో వెళ్ళేసి లర్నింగ్, మెమొరీ, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. దాంట్లో ఒకటి ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ అనేది, ఏది లర్నింగ్ లో. ఆ ప్రోగ్రామ్ వాడడం వల్ల ఈ హైపర్ సెన్సిటివ్ అని చెప్పారు, అంటే సౌండ్స్ కి, నాయిస్ కి సెన్సిటివ్నెస్ ఉంది కదండి, దాన్ని మనము రికవర్ చేయవచ్చు అనమాట. సో లర్నింగ్ లో వాళ్ళకి నేను రికమెండ్ చేసేది ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ మన్మథరావు గారు. నమస్తే. నమస్తే డాక్టర్. నమస్తే సరే, నాకు యూనిక్ యాసిడ్ 13.5 ఉందండి. అయినా నాకు ఈ పెయిన్స్ అవి మోషన్ ఫ్రీగా అవనప్పుడు వాపులే వస్తున్నాయి సార్. అది ప్రాబ్లం. ఎప్పటి నుంచి ఉందండి ఈ ప్రాబ్లం మీకు? నాకు హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ అండి. ఓకే, దానివల్ల కొద్దిగా వాకింగ్ కి వాటికి కొద్దిగా. అవునండి. మీరు సర్క్యులేటివ్ మెరిడియన్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్, ఆ తర్వాత సోలార్ ఫ్లక్స్, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోండి. ఆ డైజెషన్ ఇష్యూ సెట్ అయిపోతుంది. అదే మోషన్ అదే అది సెట్ అయిపోతుంది అంటే రాసుకుంటుంది. అవునండి, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్, ఆ తర్వాత సోలార్ ఫ్లక్స్, సర్క్యులేటివ్ మెరిడియన్.
ఓకే సార్. రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ 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 యూ. యూ. నెక్స్ట్ సుమతి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. మల్లేష్ గారికి, రఘు గారికి. ఇంతకు ముందు నేను అడిగాను, మళ్ళీ దాని గురించే కొంచెం డౌట్ అడుగుతున్నాను. మా వారికి పెరాలసిస్, హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు 5th మంత్ రన్నింగ్ అవుతుంది. రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇంట్లో నడుస్తున్నారు, చేయి కూడా స్విచ్ వేయటం, బాటిల్ మూత తిప్పటం ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ మేము సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, నర్వస్ యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ కదా, అది యూస్ అంటే కంటిన్యూ చేయొచ్చా? అంటే హెమరేజ్ లో అంటే వెయిన్ అంటే ఆర్టరీ అనేది పంక్చర్ అయిందమ్మా బ్రెయిన్ లో. బ్లీడింగ్ అయిందని చెప్పారండి. ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అయితే హీలీ రికమెండ్ చేయరండి. మీరు డిస్టెన్స్ హీలింగ్ లో మన ఆరా చక్ర డిస్టెన్స్ హీలింగ్ అన్ని ప్రోగ్రామ్ వాడచ్చు. డైరెక్ట్ గా ఇండివిజువల్ మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాడకూడదు. ఇప్పుడు అది మొత్తం లోపల అంతా క్లియర్ అయిపోయింది, ఒక మచ్చలాగా ఉన్నది అని చెప్పారు. మీరు ఒక చిన్న పని చేయండి, మీరు ఆ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి షేర్ చేయండి, నేను లైన్ లో వస్తాను. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇది మళ్ళీ ఇంకొకసారి కంటిపూడి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారా? నెక్స్ట్ దాసగి నారాయణ గారండి. నారాయణ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇంకా రాలేదండి. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. విజయ్ కుమార్ కాటక వచ్చారండి. నారాయణ గారు మాట్లాడండి. బ్యాక్ మాట్లాడాను. నాకేమో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అండి, 5 years అవుతుంది. నేను ఈ సిస్టమ్స్ అని వాడుతున్నానండి. ఫస్ట్ అప్పుడు జాయింట్స్, లింపటిక్ సిస్టమ్, సర్క్యులేషన్ 1 month వాడానండి. తర్వాత మీకేమో అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రోస్టేట్, ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్, రూట్ చక్ర వాడమన్నారండి. ఇది రేపుకి 1 month కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ వాడాలండి? దేనికండి మీరు చెప్పేది? ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అండి. నాకు ఈ రైట్ లెగ్ కూడా కొంచెం దీనికి వంగిందండి, కొంచెం బెండ్ అయింది. ఎలా ఉంది ప్రోగ్రామ్ వాడిన తర్వాత? ప్రోగ్రామ్ వాడిన తర్వాత కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ గానే ఉందండి. 60% వరకు రికవర్ అయింది. కాకపోతే లైట్ గా కుంటున్నానండి. ఇది ఇప్పుడు స్టిఫ్నెస్ తగ్గిందండి కొంచెం. అప్పుడప్పుడు పట్టేస్తున్నా, అంటే ఏసీలో పడుకోవడం వల్ల నాకు కొంచెం ఇది పడడం వల్ల అనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు ఇది వాడడం వల్ల కొంచెం స్టిఫ్నెస్ తగ్గింది. ప్రోస్టేట్ కూడా నాకు అది మధ్యరాత్రి లేవడం ఒకసారి, అది కూడా తగ్గిందండి. మీరు ఇప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ వాడుతున్నారు? నేను రేపటితో అయిపోతుంది నా ప్రోగ్రామ్. ప్రోస్టేట్, ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్, రూట్ చక్ర అండి. నాకు బీపీ, థైరాయిడ్ కూడా ఉందండి. బీపీ ఏమో 139/89, 135/85 అలా వస్తుందండి. సో మీరు రాసుకోండి, ప్రోస్టేట్ కంటిన్యూ చేయండి. దానికి థైరాయిడ్ TSH మిగతా నార్మల్ గా ఉన్నాయండి. ఒక TSH మాత్రం 4.56 ఉందండి. మీరు వాడాల్సిన ప్రోగ్రాము ప్రోస్టేట్ కంటిన్యూ చేయండి. దానికి లింఫ్ సిస్టమ్ ఒకటి యాడ్ చేయండి. అంటే లింఫ్ సిస్టమ్, లింపటిక్ సిస్టమ్ అండి? అవునండి. ఓకే. లింపటిక్ సిస్టమ్, ప్రోస్టేట్, ఆ తర్వాత బ్లాడర్ అండి. మెరిడియన్ లో బ్లాడర్. ఇది 1 month రన్ చేయమంటారండి? అవునండి, 1 month తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ విజయ్ కుమార్ కాట మాట్లాడండి సార్. నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు. నమస్తే విజయ్ కుమార్ సార్. నేను 2 years నుంచి అసలు రన్నింగ్ అనేది పూర్తిగా ఆపేశానండి. మామూలుగా బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేస్తాను, ఎప్పుడు బ్రిస్క్ వాకింగ్ అని, నార్మల్ వాకింగ్ అని. అయితే నేను ఒకసారి రన్నింగ్ చేస్తే ఏమైందంటే, ఒకసారి వెన్నుపూస దగ్గర వెనకమాల రైట్ సైడ్ పట్టేసిందండి కింద. సరే అని తగ్గిద్దేమో చూశాను, తగ్గలేదు. మనం డాక్టర్ గారు చూపించుకున్నా. నేను హీలీ వాడలేదండి, కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల. నేను కొన్న 6 months లో ఫస్ట్ 2 months వాడా.
మళ్ళీ 4 months తర్వాత ఇవాళ నేను హీలీ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు తగ్గిందంటే తగ్గిందండి ఆ టాబ్లెట్స్ కి. ఇవాళ నేను ట్రావెలింగ్కి వెళ్ళాను ఆటోలో, ఒక రోడ్డులో తీసుకెళ్ళాడు, చాలా అధ్వానంగా ఉంది. మళ్ళీ నా బాడీ అంతా షేక్ అయిపోయి మళ్ళీ నొప్పి స్టార్ట్ అయిపోయింది బాగా, ఇంకా విపరీతంగా. ఆ డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, చూపించుకున్న ఆయన, మీకు పక్కకు జరిగిందండి, పక్కకి ఇలా జరిగింది, సెట్ అవుతుందిలేండి, లేదంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయాల్సి వస్తుంది అన్నారు, ఎక్స్రే తీసి. ఇప్పుడు నన్ను ఏది వాడమంటారండి? రైట్ సైడ్ కాలు కూడా లాగేస్తుందండి, నరం లాగేస్తుంది, నొప్పి వస్తుంది. బెల్ట్ కూడా పెట్టుకోమన్నారు అవసరం అయితే. మీరు సయాటికా లోకల్ అండి? అవునండి. ఓకే. తర్వాత నరు మెరిడియన్. ఓకే. తర్వాత రూట్ చక్ర. ఓకే సార్. ఈ 3 వాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ చంద్రమోహన్ కాకిరేని, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. చంద్రమోహన్ కాకిరేని గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఈ ప్రొఫెషనల్ వాడి ఒక 1 month ప్రోగ్రామ్ వాడిన తర్వాత ఒక 15-20 days గ్యాప్ వచ్చింది సార్. నాకు హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. నేను ఏం ప్రోగ్రామ్స్ వాడమంటారు సార్? హియరింగ్ ప్రాబ్లం అనేది అంటే బర్త్ ఉందా అండి, ఎట్లా? లేదు సార్, లేదు సార్. 7-8 years అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత అండి మీది? నా ఏజ్ 48 సార్. 48, 7 years. ఓకే. సో మీ దగ్గర ఉన్న డివైస్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ డివైస్ ఉంది సార్. నాకు 60 to 61 dB ఉంది సార్ లెఫ్ట్ ఇయర్, రైట్ ఇయర్ 58 dB ఉంది. ఓకే. మీరు ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా ఉందండి, ఒకటి ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి. ఓకే సార్. తర్వాత థర్డ్ ఐ చక్ర, తర్వాత నరు మెరిడియన్. ఓకే సార్. ఓకే. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ నేను రివ్యూ చేస్తాను సార్. ఒకసారి చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ హీలీలో ఒకేసారి ఫీడ్ చేసుకొని రన్ చేసుకొని వీలు ఉంటుందా సార్? ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను, అట్లా సిస్టమ్ ఏముంటుందా సార్? ఇప్పుడు వరకు రాలేదండి అట్లా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండివిజువల్ గానే వాడుకునేది ఉంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. డెఫినెట్ గా మేము మీరు చెప్పిన మంచి ఐడియాని మన సైంటిస్ట్ చెప్దామండి, మార్కెట్ మీటింగ్. ఎందుకంటే ఊకే అయిపోగానే మళ్ళీ నాకు మీటింగ్ లో ఉంటే మర్చిపోతున్నాను. మళ్ళీ ఒకేసారి 3 ప్రోగ్రామ్ ఫీడ్ చేసేస్తే అది రన్ అవుతుంటుంది కదా అని ఆ చిన్న ఐడియా సార్. ఇంకో మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటేసారి రన్ కంటిన్యూ చేయకూడదండి. మినిమం ఒక ప్రోగ్రామ్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ మధ్య 2 hours గ్యాప్ ఉండాలి. టైమింగ్ సెట్ చేస్తాం. అదే ఆప్షన్ టైం వేవర్ లో ఉందండి, మెయిన్ దాంట్లో ఉంది, బట్ దీంట్లో లేదనమాట. బట్ ఫ్యూచర్ లో మాత్రం 100% వచ్చేస్తుంది అది కూడా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐడియా అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ హీలీలో లేదండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండి. నెక్స్ట్ రాజు గారు. రాజు ఐఫోన్ అని ఉందండి. హలో చెప్పండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ రాజు గారు, చెప్పండి. అదే సార్, లాస్ట్ టైం మీరు మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నాకు ఒక 3 సజెస్ట్ చేశారు. చెప్పండి. గాల్ బ్లాడర్ ఒకటి, రూట్ చక్ర ఒకటి, లంగ్స్ ఒకటి. అది ఆల్మోస్ట్ వాడి అరౌండ్ 20 days అబోవ్ అయిపోయింది. కానీ అదేంటంటే రెగ్యులర్ గా రూట్ చక్ర వాడుతుంటేనే బ్యాక్ పెయిన్ కంట్రోల్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మధ్యలో ఏదైనా ఒక రోజు మిస్ అయితే మళ్ళీ బ్యాక్ పెయిన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సార్. అదే అండి. దీంతో పాటు చెప్పండి సార్. అదే సార్, స్పైన్ ప్రూఫ్ అని కొరలోన్ కాదు, స్లీప్ వెల్ ఒకటి అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు సార్? కొత్తదే సార్, తీసుకుని నాకు 4 years అవుతున్నట్టుంది. అవునా? అది కంఫర్ట్ గానే ఉందే? పర్పది కంఫర్ట్ గా ఉంది సార్. అదే ఎందుకంటే మీరు రూట్ చక్ర వాడుకున్నప్పుడు బాగుంది, మళ్ళీ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు కదా, దాని మీద డౌట్ వస్తుంది. మీరు ఏం చేస్తున్నారు నేచర్ గా? యాక్చువల్ గా ఏంటంటే నాది పూర్తిగా ఆర్గానిక్ సార్. నేను తినేదంతా మిల్లెట్ రైస్, స్ప్రౌట్స్, నట్స్, ఇదే సార్. నాన్ వెజ్ కూడా పూర్తి మానేసాను నేను, 4 years అయింది. అంతా బాగానే ఉంది సార్. యాక్చువల్ గా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు అప్పుడు వీడియో. నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ ఏంటంటే? నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ అయితే నాది బిజినెస్ సార్. బిజినెస్ లో ఏంటంటే ఇంత ముందు నేను పోర్ట్ లో జాబ్ చేసేటప్పుడు నాది కొంచెం ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అనమాట. దాని వల్ల ఏంటంటే ఈ గతుకుల్లో వాటిల్లో కూడా ఇంకా స్లోగా వెళ్ళేది లేదు. ఆ టైంలో నాకు బ్యాక్ పెయిన్ అది బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది. దీంతో పాటు నాకు
నాకు 8th స్టాండర్డ్ నుంచి కూడా సయాటికా ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఆ సయాటికా ప్రాబ్లం వల్ల నాకు ఈ కాల్ అది పట్టేయడం, కార్ డ్రైవింగ్ ఎక్కువ చేసిన ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సార్. దాంతో మీతో మాట్లాడాను నేను. అప్పుడు నాకు చాలా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఒకటే కాదు, అరౌండ్ 7 to 8 మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే మేజర్ అయితే ఏం లేవు, షుగర్, బీపీ, థైరాయిడ్ అటువంటివి లేవు. కానీ ఉన్నది ఏంటంటే సరిగా నిద్ర పట్టదు, ఆస్తమా ఉంది, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంది, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది, సయాటికా ఉంది. సో సయాటికా లోకల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, సయాటికా లోకల్, ఓకే. తర్వాత నిద్ర పడతలేదన్నారు కాబట్టి బ్యాలెన్స్ స్లీప్. బ్యాలెన్స్ స్లీప్ సార్, అవునండి. తర్వాత అంటే ఇంత ముందు, ఓకే సార్ చెప్పండి. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ అండి. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమా? అవునండి. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్ వాడండి. ఇది మార్చమంటారా? అంటే మీరు మన నాకు గాల్ బ్లాడర్, రూట్ చక్ర అది చెప్పారు. అది అయిపోయిందా? 1 month అయిందా? 1 month లేదు, 21 days 22 days అయింది. అదే అండి, ఇంకో 1 week వాడేసి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిపోండి. అదొకటి సార్. ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, మదర్ కి ఏమైందంటే వేడి చేసిందని మదర్ ఈ సబ్జా గింజలు ఉన్నాయి కదా సార్, అవునండి, ఆ సబ్జా గింజలు నానబెట్టుకొని తిన్నారు సార్ మొన్న ఒక 5 days బ్యాక్. అదే నెక్స్ట్ డే ఏమైందంటే మొత్తం మీకు పెరాలసిస్ వచ్చేస్తే కాలు ఎలా అయిపోతుంది సార్, అవును, అలా కాలు పూర్తిగా బెండ్ అవ్వకుండా ఉండిపోయి పట్టేసింది సార్ ఫుల్ గా. అదే అండి, బేభత్సంగా ఇంకా ఏడుస్తూనే ఉన్నారు. అయితే అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే మరి ఇన్స్టెంట్ గా రిలీఫ్ ఇవ్వాలని ఒక 2 పూటలు టాబ్లెట్లు వాడాము. దాంతో పాటు నేను ఏం చేశానంటే, అప్పటికి నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, ఇంకా రీమధ్యన తీసుకున్నాం కాబట్టి, అది వచ్చింది వాతం వల్ల ఏమో అనుకొని వాత ఉంది కదా సార్, కపి వాత పిత్త, అలాగేంటంటే వాత ఒకటి పెట్టాను, తర్వాత రూట్ చక్ర ఒకటి పెట్టాను. దీంతో పాటు రూట్ చక్ర జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంది కదా సార్, జాయింట్ లోకల్ జాయింట్ పెయిన్స్, అంటే ముడుకు పెయిన్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుందంటే ఈ 3 రన్ చేశాను సార్. ఈ 3 రన్ చేసిన తర్వాత ఈ 2-3 days లో రిలీఫ్ ఇచ్చింది అని అన్నారు. అలా కాకుండా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే సేమ్ నాకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మదర్ కి కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ సార్, 1% కూడా అటు ఇటు ఏం లేదు. సయాటిగా, ఆ పట్టేయటం, ఆస్తమా, ఇవన్నీ సేమ్ సార్ మదర్ కూడా. అయితే ఇప్పుడు ఈ పెయిన్ ఇమ్మీడియట్ గా రిలీఫ్ ఇవ్వాలంటే ఏంటంటే వాడమంటారు? మీ దగ్గర వాత పిత్త కఫ ఉంటే ఆ 3 ప్రోగ్రామ్స్ మీ ఇద్దరు వాడండి. ఓకే. అది ద పవర్ ఆఫ్ 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదండి, 9 ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఏంటి సార్ అది? ఐడియా లేదు నాకు. ద పవర్ ఆఫ్ 3 అని ఒక మనకు యాప్ ఉంటుంది. మీరు వాత పిత్త కఫ వాడారు కదా, దాంట్లోనే 9 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. అవును, ఉన్నాయి. పొద్దున ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఒకటి, రాత్రి ఒకటి చొప్పున ఆ 9 ప్రోగ్రామ్స్ 2 weeks వాడండి. అంటే కఫవాత పిత్త ఉన్నాయి ఆ బ్లాక్ లో ఉన్నవన్నీ, ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న 9. ఆ 9 కూడా రోజుకి 3 వాడమంటారా? రోజు 3 చొప్పున మొత్తం 9 days వాడండి. ఓకే సార్, మదర్ గా వాడి చెప్తాను సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. తప్పకుండా సార్. అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏదో చెప్పారు కదా వేరేవి, అవి వద్దండి, వాత పిత్త కఫ మీద ఉంది కాబట్టి అవి వాడండి. ద పవర్ ఆఫ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ గుప్తా గారండి. హలో సార్, నమస్తే సార్. సార్ ఇది ఫాదర్ కి ఐ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. సార్ హలో, వినపడుతుందండి. సార్ లెన్స్ ఒక గంటకి మాత్రం లెన్స్ పెట్టారు రీసెంట్ గా, 2వ గంటకి మళ్ళీ పెట్టాలి అని అన్నారు. ఆయనకి పెట్టి కూడా ఒక 7 months 8 months అవుతుంది. 2వ గంటకి మళ్ళీ పెట్టాలి అన్నారు. ఆయనకి ఇప్పుడు 20% విజన్ మాత్రమే ఉంది. నాకైతే అది పెట్టడం ఎందుకు మన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా రన్ చేస్తే బాగుంటుందని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సార్. అది ఆయనకి షుగర్ ఉంది, 70 ఏజ్ ఉంది సార్. ఐకి మన దగ్గర ప్రొఫెషనల్ ఐ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా ఉందండి. రెజొనెన్స్ సార్ నా దగ్గర ఉండేది. రెజొనెన్స్ ఉందా మీ దగ్గర? ఓకే అండి. రెజొనెన్స్ ఉంటే మీరు థ్రోట్ చక్ర, సర్క్యులేటివ్ మెరిడియన్ సార్, ఓకే సార్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ సార్, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్ వాడండి. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, రీసెంట్ గా నేను ఈ లీ ఫైబర్ అని మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా సాచెట్స్,
అది ఒక 10 days కంటిన్యూగా డైలీ తీసుకుంటూ ఉన్నాను. ఒకసారి మార్నింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ కి. అది తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ 1 week దాకా బాగుంది. స్టూల్ అవుట్పుట్ కావచ్చు అంతా అది. బాగా వేడి వచ్చేసి గ్యాస్ట్రైటిస్ ఎక్కువైపోయేసి బ్యాక్ బోన్ పెయిన్ దాకా వచ్చేసింది అది. అదే దానివల్ల ఏంటంటే అది ఆపేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా హీట్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది సార్. నాకు ఐబిఎస్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకో సార్. ఈ ఆపేసేయమంటారా ఇది లీ ఫైబర్? ఆపేసి హైపర్ సెన్సిటివిటీ ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ పెయిన్ ఇదంతా దాంట్లో తగ్గిపోతుంది సార్ అంతే? ఓకే ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. నవీన్ కుమార్ గారండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను ఈ రోజు టెస్టిమోనియల్ చేయడానికి వచ్చాను. సో మా ఫాదర్ ఏజ్ 59, ఆల్మోస్ట్ 30 years నుండి నాకు తెలిసినంత వరకు 25 years ఉంది. అండ్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లాస్ట్ మంత్ తీస్తేనేమో 122 ఉంది సార్. నేను ఒక 1 month హీలీ యూజ్ చేశాను. మీరు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ స్ప్లీన్ ప్యాంక్రియాస్ బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రోస్టేట్, ఈవినింగ్ లివర్ పెట్టేవాడిని. అండ్ ఈ పోస్ట్ లంచ్ ఏమో ఇంతకుముందు 248 ఉండేది, ఇప్పుడు 208 ఉంది సార్. అంటే 40 points డౌన్ అయింది. అండ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. అంటే ఎప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చినప్పటికి వెళ్ళి వాళ్ళు వాడుతూనే ఉన్నారు. లైక్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, లేకపోతే 1-2 points పెరుగుతూ ఉంది. ఎప్పటికీ వాళ్ళకి అరే మాలో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు లేకుండే. బట్ ఈ 1 month లో నేను వాళ్ళ దాంట్లో చూసింది, నేను ఇంతకుముందు వాకింగ్కి వెళ్ళి వచ్చినాక వాళ్ళ ఎంబడి నేను ఆ బ్రాస్లెట్ పెట్టేవాడిని. ఇప్పుడు వాళ్ళే నా దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని బ్రాస్లెట్ పెట్టించుకుంటున్నారు. కాన్ఫిడెన్స్ వి గాట్ అండ్ మెనీ థ్యాంక్స్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నెక్స్ట్ సార్ ఒక క్వశ్చన్ మేడం. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అవుట్ స్టేషన్ లో ఉన్నారు మేడం. అంటే 20 days వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేయరు. సో ఇప్పుడు 20 days తర్వాత వచ్చాక మళ్ళీ వాళ్ళు 12 day గోల్డ్ సైకిల్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేయాలి, లేక దే కెన్ డైరెక్ట్లీ కంటిన్యూ గో విత్ అగైన్ ద స్ప్లీన్ ప్యాంక్రియాస్? డాక్టర్ గారు ఒక్క నిమిషం. అదే అండి, నవీన్ గారు అడిగారు మళ్ళీ గోల్డ్ సైకిల్ వాడచ్చు అని అడిగారు. హలో చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 1 month నుండి స్ప్లీన్ ప్యాంక్రియాస్ ప్రోటేస్ లివర్ వాడారు ఫాదర్ షుగర్ కోసం, డయాబెటిక్ కోసం. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సార్. ఇంతకుముందు 122 ఉండేది ఫాస్టింగ్, ఇప్పుడు 112 ఉంది. అండ్ 248 పోస్ట్ లంచ్ ఉండేది, ఇప్పుడు 208 వచ్చింది సార్. దర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఒక 20 days దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద టౌన్, సో వాళ్ళు యూజ్ చేయట్లేదు. సో 20 days తర్వాత అగైన్ దే నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ 12 day గోల్డ్ సైకిల్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేయాలా, లేకపోతే దే కెన్ డైరెక్ట్లీ జంప్ టు? లేదండి, డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే సార్. యా ఓకే సార్. యాజ్ ఐ ప్రామిస్డ్ యూ, ఈ రిజల్ట్స్ చూపించాక మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా అంటిస్తా అని చెప్పాను. సో ఇవి రియలిస్టిక్ స్టడీస్ చూసాక మా మిస్సెస్ డైరెక్ట్ మానస మేడం గారికి వాళ్ళు మెసేజ్ చేశారు. సో మనం స్పూన్ ఫీడింగ్ చేయొద్దు, వాళ్ళంతా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనేసి ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ టు హర్. సో ఇంకా షీ గాట్ బిజీ విత్ మానస మేడం ఇన్ గెటింగ్ ద సజెషన్స్. ఓకే, యా థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ చెన్నకేశవ్ గారు. చెన్నకేశవ్ గారు నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదామండి. చిన్నారావు గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. డాక్టర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. చిన్నారావు. హలో. గుడ్ ఈవినింగ్ చిన్నారావు. హీలీ వాడిన తర్వాత నాలో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి సార్. మా ఫిజిషియన్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారండి సార్. మా ఫిజిషియన్ నా రిపోర్ట్స్ అవి చూసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. కాకపోతే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ నాకు. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత బీపీ, షుగరు, ప్రోస్టేట్, హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్, వెయిట్ లాస్ 10 kgs వెయిట్ లాస్, ఇట్లన్నిటికి మనకు ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి కదండి. అన్నిటికి కలిపి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కలిపి కొన్ని సింప్లిఫైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే చెప్తారండి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ వాడుతున్నారు మీరు? ఇదే బీపీకి, ప్రోస్టేట్కి, ఈ వెయిట్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాను సార్. మన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏం వాడుతున్నారు?
అదే స్ప్లీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ ప్యూరు బ్యాలెన్స్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి మీరు వెళ్ళాల్సింది ఏంటంటే సోలార్ ఫ్లక్స్ చక్ర అండి. సోలార్ తర్వాత ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్. ఇది వాడినప్పుడు నాకు చాలా బాగుంది సార్. అది ఆపిన తర్వాత కొద్దిగా డౌన్ అయ్యానండి. ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ వాడినప్పుడు చాలా బాగుందండి. ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్, సోలార్ ఫ్లక్స్, సార్ తర్వాత ప్రోస్టేట్, ఈ 3 కంటిన్యూ చేయండి. ప్రోస్టేట్ సార్ స్లీప్ బాగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందండి ప్రోస్టేట్ వల్ల. ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ లో మీకు కవర్ అయిపోతుంది స్లీప్. అలాగే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది 1 month వాడమంటారండి? అవునండి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ హరినాథ్ గారండి. హరినాథ్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాట్లాడండి సార్. హలో అండి డాక్టర్ గారు, నా పేరు హరినాథ్ అండి. సో ఒక మెయిన్ క్వశ్చన్, సో బాబుకి యాక్చువల్ గా ఏఎస్డి అండి. సో ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ అవైలబుల్ అండి? అంటే ఏడిహెచ్డికి ఏమి స్పెసిఫిక్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండదండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ రికమెండ్ అనమాట విత్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇక్కడ ఏడిహెచ్ఏ వాళ్ళకి, ఏడిఎస్ వాళ్ళకి మేము రికమెండ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా లర్నింగ్ లో ఉన్నాయండి. లర్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో లర్నింగ్ అని, మెమొరీ అని, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నాయి. అవి చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి. దాంతో పాటు ప్రొఫెషనల్ లోకి వెళ్తే బ్రెయిన్ అని, పీనల్ గ్లాండ్ అని, ఆ తర్వాత చిల్డ్రన్ ప్రోగ్రామ్ అని, అట్లనే విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ప్రోగ్రాము, అట్లనే ఎమినో యాసిడ్ ప్రోగ్రాము, ఇవన్నీ అంటే కాంబినేషన్ లో రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటూ వెళ్తే మంచి డెవలప్మెంట్ ఉన్నాయండి. ఒకవేళ 10 years ప్లస్ అయితే ఈవెన్ వీఆర్ రికమెండ్ ఫర్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా, హార్మోన్ మెరిడియన్ కూడా మేము రికమెండ్ చేస్తున్నాం. హీస్ అండర్ 5 అండి. సో అండర్ 5 అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ సరిపోతాయండి. ఓకే. సైమల్టేనియస్ గా ఫస్ట్ లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయండి. లర్నింగ్, మెమొరీ, కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ డే 3 times చొప్పున, పొద్దున ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఒకటి, రాత్రి ఒకటి చొప్పున 1 month వాడండి. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ కానీ లేదా హైపర్ యాక్టివ్ కానీ అట్లా ఫీలింగ్ లో ఉంటే ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత మీరు ప్రొఫెషనల్ వెళ్తే చిల్డ్రన్ ప్రోగ్రాము, మెమొరీ, అట్లనే బ్రెయిన్, తర్వాత మీకు పీనల్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనండి, షూర్. అండ్ సారీ అండి, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, సారీ. సో ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి, లైక్ లెట్స్ సే సెన్సరీ ఇష్యూస్ అని, రిపిటేటివ్ బిహేవియర్ అని, ఇట్లాంటి వాటికి ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయండి? అవన్నీ కూడా మీరు చెప్పేవి సిమ్టమ్స్ అండి. రూట్ కాజ్ అనేది డెఫినెట్ గా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ గ్రోత్ సిస్టమ్ అండి. సో ఇక్కడ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ గ్రోత్ అండి. మీరు అనేది రిపిటేటివ్ కానివ్వండి, చాలా మంది మేము చెప్తుంటాం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో, ఇక్కడ కొంతమంది పేరెంట్స్ కూడా వింటున్నారు. చాలా మంది ఏమంటుంటారంటే ఈ రిపిటేషన్ ఉంది, తర్వాత హ్యామరింగ్ ఉంది, తర్వాత రొటేషన్ ఉంది, లేకపోతే జంపింగ్, ఏదో అన్ని సిమ్టమ్స్ అన్ని చెప్తుంటారండి. ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది డెఫినెట్లీ వి అగ్రీ అండి, బట్ రూట్ కాజ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ గ్రోత్ అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వీఆర్ టెల్లింగ్, దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ గ్రోత్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. లాస్ట్ 2 questions అండి. దేవి గారు అన్మ్యూట్ చేసి. హలో అండి, మై డౌట్, మై హస్బెండ్ డౌట్. నేను చెప్పాను ఒకసారి హీలీ యూజ్ చేస్తే బాడీలో హీట్ పెరుగుతుంది అని అన్నాను. హీలో హీట్ తగ్గించుకోవడానికి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉందా? అదే హైపర్ సెన్సిటివిటీ మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు, అదేనా? హైపర్ సెన్సిటివిటీ బ్యాలెన్స్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బ్యాలెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది, హైపర్ సెన్సిటివిటీ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అట్లనే మీ సార్కి ఏం చెప్తారంటే బాగా వాటర్ తాగాలి, ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ చేయరు. నేను ఊరికే హీట్ పెరుగుతుందంటే హీట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టమనొచ్చు కదా అని. అదే అండి, వాటర్ బాగా తాగమనండి, ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినమనండి, లీఫీ వెజిటేబుల్స్, ఫైబర్ ఫుడ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్ అండి, బాయ్. థ్యాంక్ యూ అండి. లాస్ట్ అండి, రమ గారు.
రమా గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హలో 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 వినపడుతుంది సార్? వినపడుతుందండి చెప్పండి. సార్ షోల్డర్ స్కిన్ కిలాయిడ్స్ కి యా కెలాయిడ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కిందకి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. సో దానికి సరే. మీకు టాక్సిన్ ప్రోగ్రాము స్కిన్ ప్రోగ్రాము సార్ అట్లనే ఇమ్యూనిటీ ఓకే ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయండి. ఓకే సార్. నేను లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్కార్స్ లోకల్ స్కిన్ మెరిడియన్ ఇవి వాడుతున్నాను సార్. స్కిన్ మెరిడియన్ తో పాటు మీరు కొంచెం- టాక్సిన్ యాడ్ చేయండి. టాక్సినా సార్? అవునండి, అది బాడీ టాక్సిన్ కదండి. ఓకే సార్. టాక్సిన్ ఇమ్యూనిటీ మెరిడియన్ తర్వాత స్కిన్ మెరిడియన్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. ఇంకా హ్యాండ్ రేజెస్ అయితే ఉన్నాయండి డాక్టర్ గారు. 9:15 అవుతుంది. అవునా? ఇంకొకటి 2 వచ్చినాయండి ఇప్పుడు. ఒకటి త్రివేణి గారు ఉన్నారు, ఇంకొకటి సోమశేఖర్ గారు అని ఉన్నారండి. త్రివేణి గారు షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా క్వశ్చన్ తొందరగా. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. యాక్చువల్లీ నేను ఒక టెస్టిమోనీ చెప్దామనే సార్. నేను అదే ఫ్యాటీ డిజనరేషన్ వాడుతున్నాను, అది ఒకటి మంచిగా యూజ్ అయింది. తర్వాత స్కిన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఒకటి ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదండి సార్, అది 5 days నుంచి వాడుతూ ఉంటే ఇక్కడ పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుతుంది సార్. వావ్, గ్రేట్ అమ్మా. ఇది బాగా Congrats. తగ్గుతుంది. కంగ్రాట్స్. ఇది తర్వాత జాయింట్ లోకల్ సార్. బాబు మొన్న కింద పడి వచ్చాడు, పడి వస్తే తర్వాత వాడికి కింద అంటే మన నీ ఇది అయితే కింద పోర్షన్ వాడికి కొంచెం అదే మజిల్ క్రాంప్ లాగానో ఏమో తెలీదు, ఆడుకుంటూ వచ్చాడు. నేను జాయింట్ అండ్ లోకలే 3 రోజుల నుంచి పెడుతున్నాను. వితౌట్ మెడికేషన్ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ హిమ్. బట్ ఈ రోజు కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నాడు. నిన్న రాత్రి కూడా పెయిన్ అన్నాడు, కానీ 3 days నుంచి కంటిన్యూస్ పెట్టిన తర్వాత ఈ రోజు కొంచెం బాగా రిలాక్స్డ్ ఉన్నాడు బాగా. గ్రేట్ మా, గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సార్. టెస్టిమోనీ సాటర్డే చెప్పాలి మేడం, నాట్ ఆన్ థర్స్డే. అది ఆ రోజే చెప్తానులేండి. అంటే మన డాక్టర్ గారికి ఒక బూస్టర్ డోస్ అని. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా సార్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, సోమశేఖర్ గారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ ఒక చిన్న క్వరీ ఉంది సార్. చెప్పండి. మా ఫాదర్ది కొంచెం ఎలా అంటే కొంచెం ఓవర్ టాకింగ్ ఇట్లా మాట్లాడతారండి. అంటే రిలేటెడ్ లేకుండా కొన్ని వర్డ్స్. సో దానికి ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి ఆయనకి? ఏజ్ ఎంత అండి? 68 అండి. ఓకే. అట్లా ఇర్రెలెంట్ గా మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటంటే బ్రెయిన్ సంబంధించిన ఇష్యూ అండి అది. ఎస్, కరెక్ట్ అండి. సో బ్రెయిన్ సంబంధించిన ఇష్యూ కాబట్టి మన దగ్గర మీరు ప్రొఫెషనల్ ఉందా అండి? ఉందండి, ప్రొఫెషనల్ ఉంది. ప్రొఫెషనల్ ఉంటే మీకు బ్రెయిన్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి న్యూట్రిషన్ లో. ఓకే. సో ఆ ప్రోగ్రాము. ఓకే. రెండో వచ్చి పీనల్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ. పీనియల్ గ్రాండ్ యాక్టివిటీ. అవునండి. మూడో ప్రోగ్రామ్ వచ్చి థర్డ్ అయ్యా. అవునండి. ఓకే. ఇది ప్రోగ్రామ్స్ 3 వాడి నాకు 1 month తర్వాత రివ్యూ చేయండి, చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. అవునా? ఫస్ట్ ఏం చెప్పారండి? ఒకటి పీనల్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ. అవునండి, పీనల్ గ్లాండ్ బ్రెయిన్ అండి, బ్రెయిన్. ఓకే. ఓకేనండి. ఇది 1 month అండి? అవునండి, 1 month. దీంట్లోనే బాగా తేడా వచ్చేస్తుందండి, రిలీఫ్ వస్తుంది. ఓకే సార్. డాక్టర్ గారు మీ అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే ఎలా? మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ కానీ వాళ్ళు ఇస్తారు. షూర్ అండి. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. చాలా పేషెంట్ గా చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, చాలా మందికి యూస్ కూడా అయి ఉంటుంది. కొత్త యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అడిగే వాళ్ళకి ఎంత యూజ్ అవుతుందో తెలుస్తలేదు, కానీ వినే నాకు అండ్ చెప్పేదానికి రియల్లీ నేను ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాశానో తెలియదండి, బట్ ఈ ఎగ్జామ్స్ మాత్రం నేను పాస్ అవుతున్నానండి. పాస్ అవుతున్నారండి 100%. అదే, ఎందుకంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటంటే మన హీలీ ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా ఉండాలని. అందరూ డివైస్ తీసుకున్నారు, ఎవరో చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వాడుకోవాలి. మనకి ఎట్లా బెనిఫిట్ వచ్చిందో, మన పేషెంట్లకు మన క్లయింట్స్ కి ఎట్లా బెనిఫిట్ వచ్చిందో అందరికీ రావాలి. ఎవరు కూడా డివైస్ తీసుకొని ఫెయిల్ కావద్దు, డివైస్ తీసుకొని ఫెయిల్ కావద్దు అని నా ముఖ్య ఉద్దేశం అండి ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్. అయితే ఇక్కడ 100 మంది వస్తున్నారు,
కానీ డివైస్ తీసుకున్న వాళ్ళేమో 1000 మంది ఉన్నారు. ఇంకా మిగతా 1000 మంది ఏం చేస్తున్నారో నాకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉందండి. సో దయచేసి యూట్యూబ్ రికార్డింగ్లు చూస్తున్నారండి. అవునా? మన దయచేసి వీలైతే అందరూ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కాండి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లో. ఈ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అటెండ్ అవుతే మనకు జరిగే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అంటారండి. ఇందాక మీరు టెస్టిమోనియల్ చూశారు, కొన్ని రకాల వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ ఇష్యూస్ చెప్పారు, వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే ఆన్సర్ చెప్పారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హెల్త్ నాలెడ్జ్ అనేది మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అండి. తద్వారా వి విల్ గెట్ ద బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్, విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈవెన్ టు లివ్ అవర్ లైఫ్ హెల్దీ అనమాట. సో ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మల్లేష్ గారికి, అట్లనే మానస గారికి, మన టీమ్ మెంబర్స్, అట్లనే లీడర్స్ అండ్ ప్రమోటర్స్, ఈ మీటింగ్ ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్. మంచి మంచి ఆఫర్లు వచ్చాయండి హీలీలో. ఆ ఆఫర్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. ఎవరైనా రియల్ గా బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నా బాధపడొద్దు, ప్రివెంటివ్ గా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా మీరు అందరు రికమెండ్ చేయండి. దీంట్లో నష్టం ఏమీ లేదండి, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ లేవు. జీవితాంతరం సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మన ఒంటిని మెయింటైన్ చేసే ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్ అండి. అందరు ఏమనుకుంటారంటే జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళు జబ్బుల గురించి డివైస్ కొనుక్కుంటున్నారు అనుకున్నారు. అది ఒక వంతు అయితే, జబ్బు రాని వాళ్ళు జబ్బు రాకుండా, బికాస్ ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అండి. సో మేమందరం మళ్ళొకసారి మీకు పిలుపునిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మనసులో పెట్టుకోండి, ఇది జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళకే కాదు, జబ్బు రాని వాళ్ళకి రాకుండా. ఎందుకంటే జబ్బు అంటేనే ఈరోజు భయం అయిపోయి చాలా మంది సఫర్ అయ్యి ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఒక హెల్త్ ఇష్యూతో సఫర్ అవుతూ లైఫ్ అంతా అట్లా గడపడం తప్పండి. మన పూర్వీకులు చాలా హెల్తీగా ఉండేవాళ్ళు, అసలు ఎప్పుడో ఒకసారి జబ్బు వచ్చేది, వాళ్ళకి జబ్బు అంటేనే తెలియదు, అలాంటి లైఫ్ వాళ్ళు లీడ్ చేశారు. అలాంటి లైఫ్ కి ఈ మోడర్న్ సైన్స్ లో వండర్ఫుల్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. అలాంటి లైఫ్ ని మనం కూడా ఎంజాయ్ చేద్దామని మీ అందరికీ పిలుపునిస్తూ మరోసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ థ్యాంక్స్ గుడ్ నైట్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. సో ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ విన్నారు, ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ విన్నారు, ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ కూడా విన్నారు. సో ఎవరైతే నార్మల్ వర్షన్స్, హోలిస్టిక్ రెసొనెన్స్ ఇలా ఉన్నారో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి. మన ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా తగ్గుతాయి. మనం న్యాచురల్ నార్మల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా ఉందాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ తో ఒక కొత్త టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అండి నెక్స్ట్ వీక్.